Great pleasure in welcoming all of you for this session. First and foremost, our thanks go to our Honorable General Secretary and to our revered Principal, Dr. M.G. Raghunathan. We are very happy that we have completed 4 days of the session. We are on to the 5th day of the session. And I just need to quote something, a very small quote here. Health is not just about what you're eating, it's also about what you're thinking and saying. So today, our resource person is going to talk about how you stay healthy. இவ்வளவு நாளைக்கு வரைக்கும் 4 நாளைக்கும் முதல் நாள் அட்வைசர் மேம் ஆரம்பிச்சு அடுத்த நாளைக்கு நான் பேசினேன், அதுக்கு அடுத்த நாள் கலாநிதி மேம் பேசினாங்க, நேற்றுக்கு ஷக்கீலா மேம் பேசினாங்க. எல்லாருமே எப்படி உங்க நடை உடை பாவனைகளை நல்லபடியா பாத்துக்கணும் அப்படிங்கிறத பத்தி பேசினோம். ஆனா அதையும் தாண்டி சில விஷயங்கள் இருக்கு அப்படிங்கிறது எப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது. அதை பத்தி இன்னைக்கு நம்மளோட ரிசோர்ஸ் பர்சன் டாக்டர் காயத்ரி பேச போறாங்க. இங்கே வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் வருக என்று வரவேற்கிறேன். இதுல சிஓஇ மேம் இருக்காங்க, கலாநிதி மேம் இருக்காங்க, மற்ற துறை தலைவர்கள் இருக்காங்க, டீன்ஸ் இருக்காங்க, எல்லா நான் டீச்சிங் ஸ்டாஃபும், எங்க எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே இங்க இருக்காங்க. தினம் தினம் சாயங்காலம் பாக்குறது, இந்த செப்டம்பர் அக்டோபர் மாசம் வந்ததுன்னா நாங்க எப்பவுமே நினைப்போம், ஆஹா இந்த கொலுவுக்கு போனோம்னா ஒரு நாள் ஒருத்தர் வீட்டுல என்ன சுண்டல்னு பாத்துட்டு வருவோம். அப்ப ஒரு டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். ஓ உங்க வீட்டுல இன்னைக்கு இந்த சுண்டல் பண்ணீங்களா, எங்க வீட்டுல இது பண்ணினோம் அப்படிமோ. அதே மாதிரி தீபாவளி வரும்போது உங்க வீட்டுல என்ன பலகாரம் செஞ்சீங்க, எங்க வீட்டுல நாங்க இது பண்ணினோம். இந்த மாதிரி எல்லாம் பேசி ஒரு நம்ம இருக்கிற விஷயத்த பரிமாறிப்போம். அதே மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு நாளைக்கு பேசிட்டாங்க. தினமும் இந்த மாதிரி சாயங்காலம் 4 மணி ஆகும்போது இந்த மணி 3 ஆச்சுனாலே ஓகே, இன்னும் 1/2 மணி நேரம் தான், அப்புறம் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரையும் பார்க்கலாம். மத்த நாளைக்கு கூட நம்ம ரெகுலரா காலேஜ் போகும்போது கூட பார்த்திருக்க மாட்டோம். இந்த மாதிரி டைம்ல டெஃபினட்டாவே எல்லாரையும் பார்த்துடலாம், எல்லாருமே இருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு சந்தோஷம் ரொம்ப அப்படியே பொங்குறது. இதே தொடர்ந்து மிச்ச நாளைக்கும் நீடிக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு இப்ப எல்லாரையுமே பார்க்கறதுக்கு. எல்லாருமே இதுல கலந்துக்குங்க. என்ன ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா காயத்ரி மேம் சொல்லுவாங்க. தேங்க்யூ so much for inviting me for this, and over to you again, Preeti. Thank you so much, ma'am, for your warm welcome. A teacher can inspire hope, ignite the imagination, and instill a love of learning. I request Dr. M. Gopi sir, Head, Department of Plant Biology, to introduce our resource person. Sir, please. Most respected, our beloved Principal sir, Vice Principal Madam, Deans, Head of the Department, Professors, and all my dear staff members. It is my high privilege vested on me to introduce Dr. E. Gayatri among our college staff members. A pleasant good afternoon to everyone. I am very proud to say that she is a prominent alumni of our department. She did UG course in our department and she has got the first class and university rank. And then she did 2 PG courses. One is microbiology, another one is botany, and she did diploma in food and nutrition, B.Ed, and she did again PhD in our own department under the guidance of Dr. S. Nadarajan. And she did MD acupressure in Bharat Seva Sata in 2017. And then she has worked in faculty in Department of Biology in Sri Natesan Vidyasala Higher Secondary School from June 2008 to June 2012. And she associated with Mada Arts and Science College as an assistant professor in the Department of Biotechnology from December 2015 to March 2017. And then associated with our college as an assistant professor from June 2017. She has presented many conferences and national and international, so many papers, research papers, around 9. And then she has published many research papers in reputed journals with high impact factors, around 19. And then she is a committee member in life member in Indian Science Congress, member in Tamil Nadu Teachers University, and she has attended and she has organized many committee members, almost around 5. And she went for the resource person in many colleges during this lockdown period.
And then she is having many laboratory exposure in Western blotting, PCR, gel electrophoresis, and tissue culture techniques in many areas. And then regarding the extracurricular activities, member in Eco Club, Green Earth Movements, and Roots and Shoots Foundation. She has served as a course instructor in many NEET institutions. She is ability to work in a team, and she is a sincere and dedicated, hardworking young lady, and she is having a passion to learn. Today is a National Girls Friends Day. I think she is a apt person with us in this webinar. Today, she will deliver the topic on acupressure, a key for healthy life. I hope it will helpful for us. Now, we are very much eager to learn from you, madam. Thank you. Have a nice day. Thank you, sir. Now I Yes. request Dr. Gayatri ma'am to take over the session. Over to you, ma'am. Thank you, Preeti. Let me start with Preeti. Good evening, one and all. Thank you for a warm welcome. First of all, I would like to thank our principal sir, who is an amazing leader, நல்ல motivator, ஒரு பெரிய ரோல் பிளே பண்றாரு இந்த சக்சஸ் ஆஃப் ஸ்டாஃப்ஸ்க்கு நான் டீச்சிங் ஸ்டாஃப்ஸ்க்கு ஸ்டூடெண்ட் ஜிஎன்சில இருக்கிற எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய மோட்டிவேட்டர். Next, I should thank our Shift 1 and Shift 2 Vice Principal ma'am for constant encouragement கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க ஒரு smiling face ஓட. Thank you ma'am. Then I should thank our Dean of Research ma'am, who is my pillar of support. Then I should give a big thanks to my Dean of Academics ma'am, Savitri ma'am. Thank you ma'am. ஒரு நல்ல ஸ்மைலோட எப்பவுமே மோட்டிவேட் பண்ணிட்டே இருப்பீங்க in all my aspects. ஏதாவது டவுட் இருந்தா ஈஸியா தீர்த்து வைப்பீங்க. Thank you so much. At last, I should thank all the GNC Best Wishes group. எப்பவுமே அவங்க ஒரு மோட்டிவேட்டிங் ஃபேக்டர், எப்பவுமே ஒரு happy mood create பண்ணிட்டே இருப்பாங்க ஒரு constant encouragement ஓட. Thank you so much. At last, I would like to thank my department head, Dr. Gopi sir, and staff members and all the senior faculty members of our college. And last on the, I should go for a lot of thanks for non-teaching staffs. Thank you. எங்களுக்கு ஒன்னாம் தேதியான கரெக்டா salary credit ஆகுது. Principal sir, general secretary sir, நீங்களும் இருக்கிறதுனால தான். Thank you so much. And இப்போ டாபிக் உள்ள போலாம். இப்போ நம்ம பாருங்க, வருஷத்துல பாதியை கடந்துட்டோம். 6 மாசம் வந்துருச்சு, 6 மாசம் வரப்போகுது. எவ்வளோ டிஃபிகல்ட் டைம்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணியிருப்போம், எவ்வளோ சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ் பண்ணியிருப்போம். மணிக்கு பிரச்சனை இல்லை, சேலரி கரெக்டாக கொடுத்துட்றாங்க. தேங்க்ஸ் டு பிரின்சிபல் சார், செக்ரட்டரி சார், ஷிஃப்ட் 1 டீச்சிங் ஸ்டாஃப், நான் டீச்சிங் ஸ்டாஃப்ஸ். பட் நமக்கு ஒரு டிமாண்ட் ப்ரெஷர் இருக்கு, ஒரு ரொம்ப டீப் டிமாண்ட் ப்ரெஷர் இருக்கு. ஃபிசிக்கல் ஹெல்த்ல, சோஷியல் வெல்பீயிங்களோட கூட முடியல. இப்போ சின்ன ஸ்பேஸ்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம், வீட்டுக்குள்ளேயே உட்காந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். சோ இந்த மாதிரி ஏதாவது திடீர்னு ஒரு சின்ன தலைவலி வந்தாலும் சரி, வயிறு வலி வந்தாலும் சரி, மூட்டு வலி வந்தாலும் சரி, நம்ம எங்க போறது, யாரை பாக்குறது, டாக்டர் கிட்ட போயிட்டா குவாரண்டைன் பண்ணிடுவாங்களோ என்னவோ அப்படின்ற ஒரு பயம் தான் ஜாஸ்தியா இருக்கும். இப்போ அதுக்கான ஒரு அவசியம் வராதுன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நான் உங்களுக்கு சின்ன சின்ன அக்குப்ரெஷர் பாயிண்ட்ஸ் உங்களுக்கு நான் சொல்லித்தரேன். இந்த அக்குபஞ்சர் பாயிண்ட்ஸே போதும் உங்களுக்கு. இது ஒரு மேஜர் கீ மாதிரி, இப்போ கிடைச்சிருக்க சாவி மாதிரி. மேக்சிமம் எலிமெண்ட்ஸ் உங்க வீட்லயே நீங்க வந்து ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருந்தா வீட்லயே சால்வ் பண்ணிக்கோங்க. அக்குபஞ்சர் எப்போ உருவாச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா, இது வந்து ஒரு சைனீஸ் முறையான மருத்துவம். 3500 வருஷங்களுக்கு முன்னாடி தோன்றினது. 30 வருஷமா தான் இது பாப்புலர், எல்லா கண்ட்ரீஸ்லயும் பாப்புலர். அதுக்கு முன்னாடி அது சைனீஸ் மருத்துவமா தான் இருந்தது. முன்னாடி காலத்துல எல்லாம் அவங்க வந்து வெறும் ஸ்டார், ஸ்டோன்ஸ், போன்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி அவங்க அந்த அக்குப்ரெஷர் பாயிண்ட்ஸை ட்ரிகர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. சோ ஹிஸ்டரி பத்தி ஜாஸ்தி பார்க்க வேண்டியதுல நம்ம அடுத்ததுக்கு போலாம். சரி, டாபிக்ல பார்த்தா அக்குப்ரெஷர் அப்படின்னு இருக்கு. பட் நாங்களாம் அக்குபங்க்சர் பத்தி தானே மேடம் கேள்விப்பட்டிருப்போம். என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அக்குபங்க்சர், அக்குப்ரெஷர் ரெண்டுத்துக்குமே ஒரே இதுதான். அக்கு பாயிண்ட்ஸ் சொல்லுவோம். இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து அக்கு பாயிண்ட்ஸ் சொல்லுவோம். எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப சிம்பிள்ங்க. இது வந்து அக்குபங்க்சர்ன்ற ஒரு வார்த்தை வந்து லட்டின் மொழியில இருந்து வந்தது. சோ அக்குன்றது வந்து நீடல்னு சொல்லுவாங்க, பங்க்சர்ன்றது தொலை போடுறது. சோ ஒரு நீடலை வச்சு, சோ எல்லாருக்கும் தெரியுதுங்களா? நான் என்னோட ஃபேஸ் தெரியுதா? நான் காட்டுற விஷயம் புரியுதா? தெரியுதா?
Yes, carry on. நல்லா தெரியுது மேடம். Thank you so much. So இதுதான் அக்குபங்க்சர் நீடில். ஒரு சின்ன முடி மாதிரி இருக்கும் அந்த நீடில். இந்த நீடில் மூலமா தான் நாங்க வந்து ட்ரிகர் பண்ணுவோம் அக்கு பாயிண்ட்ஸ். சோ இப்போ வந்து வெறும் நீடல்ஸ் மட்டும் தேவையில்லைங்க. அக்கு பிரஷர் தான் என்னன்னா வெறும் பிரஷர் மட்டும் வச்சு நம்ம மசாஜ் கொடுக்கறது மூலமாவும் ஒரு ஸ்ட்ராங் தம்ப் மூலமா பிரஷர்ஸ் கொடுக்கறதுனாலவும் இல்ல பம்ப் கொடுக்கறது மூலமாகவும் நம்மளால ஸ்டிமுலேட் பண்ண முடியும் நம்மளோட எனர்ஜியை. சோ இதுதான் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் அக்குபங்க்சர் அண்ட் அக்குப்ரெஷர். இப்போ இந்த பிக்சர் பாத்தீங்கன்னா தெரியும், எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் பிராணா அப்படின்னா என்ன. நம்ம உடம்புல பிராணான்ற ஒரு எனர்ஜி இருக்கு. சோ இந்த பிராணான்ற எனர்ஜி தான் நம்மளோட உடம்புல ஒரு இன்னேட் இன்டெலிஜென்ஸா செயல்படுறாங்க. இன்னேட் இன்டெலிஜென்ஸ்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பாடியில ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா அவங்களே சரி பண்ணிடுவாங்க. இந்த பஞ்சபூதங்கள் தான் நம்மளோட இந்த 7 சக்கரங்களை கரெக்டா இயக்குறாங்க. ஒருவேளை இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்தது, இந்த சக்கராஸ் கொடுக்குற எனர்ஜிஸ்ல ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா நாங்க கொடுக்குற அக்கு பிரஷர் பாயிண்ட்ஸை வச்சு நீங்க சரி பண்ணிக்கலாம். சரிங்க, நம்மளோட QI எனர்ஜி, QIன்றது ஒரு சைனீஸ் வேர்டு, நம்ம தமிழ்ல பிராணான்னு சொல்லுவோம், இந்தியன் கல்ச்சர்ல பிராணான்னு சொல்லுவோம். சரி, எப்படிங்க நம்ம எனர்ஜி வந்து நம்ம உடம்புல எப்படி மாறுது, எப்படி மாறி இருக்கு அப்படின்றத நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா ரொம்ப சிம்பிள்ங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப பாருங்க, ஒருத்தவங்களுக்கு காலையில எழுந்துக்கிறாங்க, தூங்கி எழுந்துக்கிறாங்க, ஃப்ரெஷ்ஷா நல்லா சாப்பிடுறாங்க, நல்ல வேலைக்கு போறாங்க, நல்ல ஹார்ட் ஒர்க் பண்றாங்க, ஈவினிங் வரைக்கும் வந்துட்டு வீட்டுக்கு வந்துட்டு திரும்பி சாப்பிட்டுட்டு தூங்குறாங்க, ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்கா ஃபீல் பண்றாங்க, கொஞ்சம் கூட ஃபெட்டேக்கே ஆகல, சோர்வே ஆகல அப்படின்னா அவங்க கிட்ட அந்த QI எனர்ஜி ஈக்குவலா கரெக்டா இருக்குன்றது அர்த்தம். இது வந்து ஒரு 45%ல இருந்து 50% பீப்புள்ஸ்க்கு மட்டும்தான் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும். மீதி இருக்கக்கூடிய 60% பீப்புள்ஸ்க்கு எப்பவுமே இந்த QI வந்து இன்டெஃபிஷியன்டா தான் இருக்கும், சரியா இயங்கவே இயங்காது. அப்படிப்பட்டவங்க எல்லாம் எப்படி இருப்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சோர்வோட இருப்பாங்க, சரியா டைஜஸ்டிவ் பவர்ஸ் நல்லா இருக்காது, ரொம்ப பசிக்கவே பசிக்காது, சீக்கிரமா சளி பிடிச்சிரும், அலர்ஜிக் வந்துடும், அனீமியா, ரத்த சோகை ஜாஸ்தியா இருக்கும், ரொம்ப டிப்ரெஸ்டா இருப்பாங்க. இவங்களுக்கு எல்லாம் QI எனர்ஜி கம்மியா இருக்குன்னு அர்த்தம். சரி, ஒருவேளை QI எனர்ஜி ஜாஸ்தியா இருந்தா, QI எனர்ஜி ஜாஸ்தியா இருக்கிறச்சுன்னா அப்படின்னா அவங்க ரொம்ப இரிட்டபிளா இருப்பாங்க, எப்ப பார்த்தாலும் கோவப்படுவாங்க, எதை பார்த்தாலும் ஸ்ட்ரெஸ்டா இருப்பாங்க, எப்ப பார்த்தாலும் டென்ஷன்லயே இருப்பாங்க. சோ அதிகமா ஒரு QI எனர்ஜியும் இருக்கக்கூடாது, கம்மியாவும் ஒரு QI எனர்ஜி இருக்கக்கூடாது. சோ இதை சரி பண்றதுக்கு தான் இந்த அக்கு பாயிண்ட்ஸ் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ண போகுது. சோ QI எனர்ஜினா இப்ப என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சு இல்லையா? இப்போ நம்ம மெரிடியன்ற ஒரு வார்த்தைக்குள்ள வருவோம். மெரிடியன்றது என்ன? இப்போ இந்த பிக்சரை பாத்தீங்கன்னா தெரியும், ஏதோ ஒரு ஹைவே சேனல் மாதிரி, ஏதோ மேப்பிங் சிஸ்டம் மாதிரி உடம்புக்குள்ள ஏதோ ஒரு லைன் போயிட்டே இருக்கு. பிளட் வெசல்ஸ் இல்லைங்க இது. இது வந்து உணரவே முடியாது, பிசிக்கலா உணரவே முடியாத ஒரு இது. சோ இது ஒவ்வொரு ஆர்கனையும் கனெக்ட் பண்ணுது. அக்குபங்க்சர் முறைப்படி பாத்தீங்கன்னா ஒரு 12 மெரிடியன்ஸ் நம்ம உடம்புல இருக்குங்க. 12 மெரிடியன்ஸ் வந்து 12 உறுப்புகளை கனெக்ட் பண்ணுது. சோ மொத்தமா இந்த 12 உறுப்புகளுக்கு 360 அக்கு புள்ளிகள் இருக்கு. தட் இஸ் அக்குப்ரெஷர் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குங்க. நார்மலா நிறைய அக்குபங்க்சர்ஸ் போனீங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா 60 புள்ளிகளை மட்டுமே இயக்குவாங்க. இந்த 361 புள்ளிகள்ல 360 புள்ளிகளை மட்டுமே இயக்குவாங்க. ஆனா இப்ப நம்ம அக்கு பிரஷர் பண்றதுனால சில பவர் புள்ளிகள்னு சொல்லுவோம், சக்தி ஊட்ட புள்ளிகள்னு சொல்லுவோம். அந்த சக்தி ஊட்ட புள்ளிகள் மொத்தம் 26 இருக்கு. நான் அந்த 26 சக்தி ஊட்ட புள்ளிகளையும் தான் உங்ககிட்ட இப்ப நான் டிஸ்கஸ் பண்ண போறேன். சோ இந்த 12 உறுப்புகள் என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒரு லிவர் அண்ட் கால் பிளாடர் எடுத்துப்போம். கல்லீரல், பித்தப்பை. கல்லீரல் தாங்க நம்ம உடம்புல ஜாஸ்தி வேலை செய்யுது, நிறைய மெட்டபாலிசம் அவங்கதான் பாத்துக்கிறாங்க. ஒருவேளை இதுல ஏதாவது பிரச்சனைனா பித்தப்பையை பாதிக்கும், பித்தப்பையில ஏதாவது பிரச்சனைனா கல்லீரலை பாதிக்கும். அதே மாதிரி தாங்க ஸ்டமக்கும் ஸ்ப்ளீனும், இவங்க 2 பேரும் ஒரு பேர் ஆகும். நம்ம உடம்புல சக்தி, நம்ம சாப்பிடுற சக்தி கிரகிக்கணும், அந்த எனர்ஜி வந்து அசிமுலேட் ஆகணும், ஜீரணமாகணும். இதை பாத்துக்கிறது நம்மளோட ஸ்டமக்கு, ஸ்ப்ளீனோட வேலை. இதுல ஏதாவது பிரச்சனைனா ஸ்டமக்கையோ இல்ல ஸ்ப்ளீனையோ நம்ம ஆல்டர் பண்ணா போதும். அதே மாதிரிதான் ஹார்ட், ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன். ஹார்ட் அண்ட் ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் நம்மளோட பிளட் சேனல்ஸை கரெக்டா பாத்துக்குது, பிளட் ஃப்ளோவை கரெக்டா பாத்துக்குது, நியூட்ரியன்ஸ் ஃப்ளோவை கரெக்டா பாத்துக்குது. ஒரு இடத்துல இருந்து நம்ம வயிற்றுல இருந்து அந்த எனர்ஜி மற்ற செல்லுகளுக்கு கிரகிக்கணும்னா கண்டிப்பா அது ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன், சிறுகுடல்னு சொல்லுவாங்க, அது மூலமா தான் எல்லாமே போகுது. ஹார்ட் வந்து கண்டிப்பா பிளட்டை சர்க்குலேட் பண்ணுது, ஆக்சிஜனோட சேர்த்து. சோ இது ரெண்டுத்துல ப்ராப்ளம் தான் இந்த ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் ஹார்ட்ல நம்ம சரி பண்ணிட்டா போதும். அதே மாதிரிதான் கிட்னி, பிளாடர் வந்து நம்மளோட தேவையில்லாத உப்புக்களை வந்து நம்மளோட கழிவுகளா வெளியேற்றும். சோ இவங்க கரெக்டா ஒர்க் பண்ணணும். இல்லைன்னா அது ரொம்ப அக்குமுலேட் ஆச்சுன்னா மற்ற உறுப்புகளையும் கண்டிப்பா அது பாதிக்க ஆரம்பிச்சிடும். கடைசியா பாத்தீங்கன்னா இந்த பெரிகார்டியம் ட்ரிபிள் வார்மர், இது ஒரு ஆர்கன் கிடையாதுங்க. இந்த பெரிகார்டியம்ன்றது ஒரு மினிஸ்டர் மாதிரி, நம்மளோட ஹார்ட்டை பாதுகாக்கிற மினிஸ்டர் மாதிரி, ஒரு வால் மாதிரி. இவங்கள ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹார்ட்ல ப்ராப்ளம் இருந்தா பெரிகார்டியம் வாஸ்குலேட் பண்ணா போதும். அடுத்தது
ட்ரிபிள் வார்மர் மூவப்ப சூழ்நிலை மண்டலம் எங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம நெஞ்சு பகுதியில, நடுப்பகுதி, அப்புறம் வயிற்றுக்கு கீழ்ப்பகுதி, இந்த 3 பகுதியிலயும் இருக்கு. இந்த மூவப்ப சூழ்நிலை மண்டலம் இதுதான் நம்ம கரெக்டா நம்ம பாடி ஆக்சலரேட் ஆகிறதுக்கு கரெக்டா பாத்துக்கும். டெம்பரேச்சரை ஆல்டர் பண்ணாம கரெக்டா பாத்துக்கும். சோ இந்த மெரிடியன்ஸ்ல ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா இந்த 360 புள்ளிகளையும் அக்குபஞ்சரிஸ்ட் தெரிஞ்சு வச்சுப்பாங்க. ஆனா நான் இப்போ உங்களுக்கு 26 புள்ளிகள் இந்த இருக்கிற இந்த 361 புள்ளிகள்ல 26 புள்ளிகளை மட்டும்தான் சொல்ல போறேன். சரி மேடம், நீங்க இப்போ அக்கு பாயிண்ட் கொடுத்துடுறீங்க, இந்த அக்கும் நீடில நீங்க தொடுறீங்க, இது மூலமா எனக்கு எப்படி சரியாகும் அப்படின்னு நிறைய பேர் கேள்வி கேட்கலாம். ஈஸிங்க. இது வந்து 2012ல ஒரு ரிப்போர்ட், ஒரு மேகசின் வந்து ப்ரூவ் பண்ணிருக்கு. ஒரு ஆர்டிக்கல்ல நான் எடுத்தேன். இது இப்போ ஒரு நீடலால நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் அக்கு பாயிண்ட் ஒரு ஆர்கனை நான் ஸ்டிமுலேட் பண்ணணும்னு நினைச்சேன்னா அந்த நான் நீடல்ல போட்டேன்னா நம்ம மூளையில இருக்கக்கூடிய லிம்பிக் சிஸ்டம்னு சொல்லுவாங்க. ரொம்ப போக வேண்டாம் நான் இதுக்குள்ள. இதுதான் வந்து நம்மளோட வலி, சந்தோஷம், துக்கம், ஸ்ட்ரெஸ் இது எல்லாத்தையும் பாத்துக்குது. இதுல ஏதாவது பிரச்சனை இருந்ததுன்னா மத்த உறுப்புகளும் பாதிக்கும். சோ நான் கரெக்டா அந்த உறுப்பை பிரச்சனைன்னு அந்த பாயிண்ட நான் கொடுக்கறச்ச அது கரெக்டா பிரெயினுக்கு அந்த மெசேஜை கரெக்டா கொண்டு போய் கொடுக்கும். அந்த பிரெயின் அந்த மெசேஜஸ் வாங்கிட்டு ஒரு ஒபியாய்ட்ஸ்ன்ற ஒரு கெமிக்கல்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணும். இது ஒரு வகையான என்டார்பின்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணும், ஒரு கெமிக்கல்ஸ் ஹார்மோன்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணும். இது போய் அந்த பேர உறுப்புகளை சரி பண்ணி பார்க்கும். திஸ் இஸ் ஹவு அக்குப்ரெஷர் ஒர்க்ஸ். ஈவன் அக்கு பாயிண்ட்ஸ் ஆல்சோ ஒர்க்ஸ். நம்ம கையால வச்சு ஒரு பம்ப்ஸ் அண்ட் ப்ரெஷர்ஸ் கொடுத்தாலே நமக்கு அந்த பாயிண்ட்ஸ் வச்சு கொடுத்தாலே, கை நீடில் தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல, பாயிண்ட்ஸ் கூட கொடுக்கலாம், ப்ரெஷர்ஸ் கூட கொடுக்கலாம். இப்போ இந்த பிக்சர் பாருங்களேன், இது ஒரு மாஸ்டர் ப்ளூ பிரிண்ட்டுங்க. மாஸ்டர் ப்ளூ பிரிண்ட்னா நம்ம பஞ்சபூத சக்தி எப்படி நம்மளோட உடம்புல இருக்கக்கூடிய பேர ஆர்கன்ஸை இயக்குது, உறுப்புகளை இயக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நெருப்பு வந்து ஹார்ட், ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன், ட்ரிபிள் வார்மர், பெரிகார்டியம்ன்ற உறுப்புகளை இயக்குது. நம்மளோட எர்த் மண்ணு ஸ்பிளீனையும் ஸ்டமக்கையும் இயக்குது. நம்மளோட மெட்டல் வாயு வந்து லங், லார்ஜ் இன்டெஸ்டைனை இயக்குது. அதே மாதிரி தண்ணி கிட்னியையும் பிளாடரையும் இயக்குது. கடைசியில மரம் லிவரையும் கால் பிளாடரையும் இணைக்குது. சோ பஞ்சபூதங்கள் நம்மளோட உடம்புல சரிசமமா அந்த சக்கராஸ் மூலமா போறச்சதான் நம்மளால அந்த மெரிடியன்ஸ் மூலமா நம்மளால எனர்ஜியை கிரியேட் பண்ணிக்க முடியுது. எனர்ஜி நம்ம அப்சர்வ் பண்ணிக்கிறோம். சோ நம்மளால எந்த ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் இல்லாம மைண்ட் ரிலீஃபா இருக்கிறதுக்கு இந்த பஞ்சபூதங்கள் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்றாங்க. சோ அக்குபங்க்சர் ரெகக்னைஸ்டா போலாமா, பண்ணலாமா? ஆமா, இது ஆல்டர்னேட் மருத்துவ முறையில ஒண்ணு. நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஹெல்த்தும் இதை ரெகக்னைஸ் பண்ணிருக்காங்க. 200 டிசீசஸ கியூர் பண்றது அப்படின்னு சொல்லி இவங்க ரெகக்னைஸ் பண்ணிருக்காங்க. சோ இது ரெகக்னைஸ்ட் இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் கொடுக்குற ஒருன்றதுனால ஆல்டர்னேட்டிவ் மெடிசன்றதுனால இதை நம்ம பண்ணலாம். இப்ப நம்ம மாத்திரைகள் எடுத்துக்கிறது இல்லாம, ஊசிகள் இல்லாம இந்த முறைப்படி நம்மளோட உடம்ப சரி பண்ணிக்கலாம். சரி, இவ்வளவு நேரம் நம்ம பார்த்தது கியூஐ எனர்ஜினா என்ன, பஞ்சபூதங்கள்னா என்ன, இது எப்படி எனர்ஜியை நமக்கு கொடுக்குது, என்விரான்மெண்ட்ல இருந்து நமக்கு எப்படி கொடுக்குதுன்றதெல்லாம் பார்த்துட்டோம். இப்போ நான் ஒரு சில புள்ளிகளை நான் சொல்லித்தரேன். அதை வச்சு அதை நீங்க வீட்லயே பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க. டெய்லி காலையில சாயங்காலம் பிராக்டிஸ் பண்ணாலே போதும். பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கே நல்ல ஒரு உணர்வீங்க. எப்பவுமே ஒரு விஷயத்துல ஒரு பிலீஃப் இருக்கணும். ஒரு பிலீஃப் இருந்தாதான் நடக்கும். இதுக்கு ஒரு கதை நான் சொல்றேன். நார்மலா 2012ல STMனு ஒரு சயின்ஸ் ட்ரெடிஷனல் மெடிசன் ஒரு ஆர்டிக்கல்ல படிச்சேன், ஒரு பேப்பர் படிச்சேன். ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு ரொம்ப நாளா வந்து ஒரு தீராத வலி இருந்தது. சோ அவங்க என்னென்னவோ கொடுத்து பார்த்தாங்க, என்னென்னவோ ட்ரக்ஸ் எல்லாம் எடுத்து பார்த்தாங்க, சரி வரல. லாஸ்ட்ல ஃபங்க்ஷனல் MRI ஸ்கேன் எல்லாம் எடுத்து பார்த்தாங்க, எதுவுமே தெரியல. டாக்டர்ஸ்க்கு எதுவுமே குழப்பமா இருந்தது, எதுவுமே தெரியாத நிலையில என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, ஒரு டாக்டர் பிரிஸ்கிரைப் பண்ணாரு. வெறும் அந்த பேஷண்ட் கிட்ட சொன்னாரு, இது நான் உங்களுக்கு இப்ப ஸ்டீராய்டு ட்ரக் இன்ஜெக்ட் பண்றேங்க, ஸ்டீராய்டு ட்ரக் இன்ஜெக்ட் பண்றேன், இதால உங்களுக்கு கண்டிப்பா இந்த வலி தீந்துரும் பாருங்களேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டீராய்டு ட்ரக் இன்ஜெக்ட் பண்ணல, வெறும் சுகர் சிரப்பை தான் இன்ஜெக்ட் பண்ணாங்க. ஒரு சுகர் சிரப்பை தான் இன்ஜெக்ட் பண்ணாங்க. இதுக்கு கிளினிக்கல் ட்ரையல் எல்லாம் நாங்க அப்படிதான் பண்ணுவோம். வெறும் சுகர் சிரப்பை தான் இன்ஜெக்ட் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் FMRI ஸ்கேன், ஃபங்க்ஷனல் மேக்னெட்டிக்கல் ரிசர்ச் MRI ஸ்கேன் சொல்லுவோம் இல்லையா, அதை எடுத்து பார்த்தாங்க. எடுத்து பார்த்தா அவருக்கு அந்த பிரெயின், அந்த லிம்பிக் சிஸ்டம்ல அந்த ஸ்ட்ரெஸ், ஆன்சைட்டி, பெயின் எதுவுமே இல்லையா. பிளாசிபோன்னு சொல்லுவோங்க. இந்த டெக்னிக்கை தான் பிளாசிபோன்னு சொல்லுவோம். சோ நம்ம ஒரு விஷயத்த நம்புது, அந்த மூளை நம்பிச்சு, அத சரியாச்சு. அவருக்கு ஸ்டீராய்டு ட்ரக் கொடுக்கல, வெறும் என்ன கொடுத்தாங்க,
கேக்குதா? உமாராணி மேம் சொல்லுங்க. கேக்குதா? என்ன கொடுத்தாங்க? வெறும் சுகர் சிரப் கொடுத்தாங்கங்க. ஸ்டீராய்டு ட்ரக் தான் வலிகளை தீக்கும்ன்றது நம்மளோட நம்பிக்கை. மார்பின் தான் வந்து நம்மளோட வலிகளை தீக்குன்ற ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது. ஆனா அந்த டாக்டர் வெறும் சுகர் சிரப்பை தான் கொடுத்தாரு. அவருக்கு சரியாயிடுச்சு. எஃப்எம்ஐ பாக்குறச்சு. சோ மூளை ஒரு விஷயத்த நம்புச்சுன்னா அந்த மூளை அதுக்கேத்த மாதிரி அடாப்ட் பண்ணிக்கும். அதை அடாப்ட் பண்ணிக்கிட்டு பண்ணும். சோ அக்குபஞ்சர்லயும் நாங்க அதுதான் சொல்லுவோம், ஒரு விஷயத்த நம்பணும்னு சொல்லிட்டு. கண்டிப்பா அதுக்கு ஒரு எஃபெக்ட் கிடைக்கும், கண்டிப்பா கிடைக்கும். சோ இப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் பார்க்கலாம். இப்ப கோவிட் பேண்டமிக், போஸ்ட் பேண்டமிக் சிச்சுவேஷன்ல யாரை பார்த்தாலும் பயம். இவங்களுக்கு கொரோனா இருக்குமோ, அவங்களுக்கு இருக்குமோ, நம்ம பேசினா வந்துருமோ, எல்லாருக்கும் அந்த பயம் இருக்கும். ஸ்ட்ரெஸ், ஒரு ஆன்சைட்டி, பதட்டம்ல எப்ப பார்த்தாலும் இருக்கும். அதுக்கான புள்ளிகளை மட்டும் நான் இப்போ சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் புள்ளி, இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? ஆல் ஆஃப் இம்ப்ரெஷன் பாயிண்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், ஈஸி. இது வந்து இந்த 2 புருவத்தையும் இப்படி தொடுங்க, தொட்டு இப்படி இணைங்க. தொட்டு இணைச்சிங்கன்னா இந்த சென்டர்ல தொட்டு இணைங்க. இணைச்சு இப்படி பண்ணீங்கன்னா இந்த புள்ளி தான் ஹால் ஆஃப் இம்ப்ரெஷன் பாயிண்ட்னு சொல்லுவோம். சோ எப்பவுமே ஒரு விஷயத்த நம்ம பெண்ணாலையும் இத பிரஷர் நான் கொடுக்கறச்ச ஒண்ணு நான் ஆள்காட்டி விரல்ல கொடுப்பேன், இல்லைன்னா கட்ட விரல்ல கொடுப்பேன், இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஸ்மூத்தா இருக்கக்கூடிய பிளண்ட் எண்ட் இருக்கக்கூடிய பெண்ணை கூட எடுத்துக்கலாம். எடுத்துட்டு இப்படி வச்சு கொடுக்கணும். இதை பண்றச்ச ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா எல்லாம் ஃபீல் பண்ணக்கூடாது. ஒழுங்கா உட்காந்துக்கணும். தரையில பாதம் வந்து தரையில பண்ணணும். நல்லா உட்காந்துட்டு இதை எடுத்து இப்படி வச்சு ஒரு ப்ரெஷர் மட்டும் கொடுங்க. ரொம்ப ப்ரெஷர் ரொம்ப கொடுக்க கூடாது. நல்லா மூச்சு இழுத்து விட்டுக்கோங்க. திரும்பி இந்த ப்ரெஷரை நான் ஆள்காட்டி விரல்லே கொடுக்குறேன். கிளாக் வைஸ் ஒரு நிமிஷமும், ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ஒரு அரை நிமிஷமும் கொடுங்க. 1.5 நிமிஷம் கொடுத்தா போதும். ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டா கண்ணை மூடிட்டு கொடுங்க. கொடுத்து பாருங்க, கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ், ஆன்சைட்டி, ரொம்ப கவலை எல்லாம் இல்லாத மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆவீங்க. டெய்லி 2 தடவை கொடுக்கலாம். அடுத்த பாயிண்ட் பாத்தீங்கன்னா ஹெவன்லி கேட் பாயிண்ட். இது எங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ட்ரையாங்கிள் பார்ட், காதோட ட்ரையாங்கிள் பார்ட் மேல் பகுதியில, இதுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா இந்த பகுதி, இந்த பாயிண்ட்ல தான் ஹால். சோ நான் காட்டுறது உங்களுக்கு தெரியுதா? நானா மேம் கிளியரா தெரியுது மேம். Thank you so much. So இதுதான் இந்த ஹெவன்லி கேட் பாயிண்ட். இந்த ட்ரையாங்கிள் போன், இந்த மேல காதோட ட்ரையாங்கிள் போன்குள்ள இங்க இருக்கு. இதையும் அதே மாதிரிதான் கிளாக் வைஸ் 1 நிமிஷம், ஆன்டி கிளாக் வைஸ் அரை நிமிஷம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இந்த பாயிண்ட் நீங்க எல்லாருமே தெரிஞ்சிருக்கோம், நம்ம நார்மலா தெரிஞ்சிருக்கோம். ஒரு குழந்தை தூங்கலன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோங்க, இதை அழகா அந்த காது அப்படி கோதி விடுவோம். ஆமாவா? கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு கோதி விட்டா என்ன ஆகும்? குழந்தை தூங்கிடும்ல. இது ஒரு அமேசிங் பாயிண்ட். ஆன்சைட்டி, ஸ்ட்ரெஸ், அது மட்டும் இல்லாம இன்சோம்னியா, மூட் ஸ்விங்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் கூட இந்த பாயிண்ட் எக்ஸலன்ட் பாயிண்ட். சோ அழகா இதை கோதி விட்டாலும் சரி, இல்ல இது பிரீத் பண்ணி விட்டாலும் சரி. சோ இது ஆன்சைட்டிக் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கான செகண்ட் பாயிண்ட். ட்ரை பண்ணி பாருங்க. நான் பண்றச்சு கொஞ்சம் லேசா உணர்ந்தீங்கன்னா இதுக்கு மறக்க மாட்டீங்க. அடுத்த பாயிண்ட் அதேதான், ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஆன்சைட்டிக்கான பாயிண்ட் தான். இது வந்து இங்க இருக்கு, நம்மளோட ஷோல்டர் பாயிண்ட்ல இருக்கு. இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? எங்கேயோ அங்க புள்ளி இருக்கு, இங்க எப்படி நான் கண்டுபிடிக்கிறது? ரொம்ப ஈஸி. என்னோட காதோட நுனி இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த காதோட நுனியை 2 பக்கமும் கரெக்டா அப்படி பிடிச்சுக்கோங்க. பிடிச்சிட்டு அப்படியே அந்த விரல 2 ஆள்காட்டி விரலையும் இப்படி கொண்டு வாங்க. அப்படி பிடிச்சு கொண்டு வந்து இப்படி விட்டீங்கன்னா, கீழே விட்டீங்கன்னா ஒரு குழி தெரியும். ஒரு குழி நல்லா தெரியும் பாருங்க. தொட்டு பாத்தீங்கன்னா அந்த குழி அமுங்கும். தெரியுதுங்களா? எனக்கு எஸ் நோன்னு ஏதாவது சொல்லுங்க. நான் வெறும் ஸ்லைட பார்த்து தான் நடத்துறேன். தேங்க்யூ சோ மச். சோ இந்த காது பகுதிய, காதுல இருந்து அந்த நுனியில இருந்து அப்படியே கீழே கொண்டு வாங்க. இதுதான் அந்த ஷோல்டர் வெல் பாயிண்ட். இந்த குழியை பாத்துருங்க, அந்த குழியை டைட்டா பிடிச்சுக்கோங்க. சோ இது ஒரு 1 நிமிஷம் அப்படி பண்ணுங்க. நல்லா மூச்சு இழுத்து விட்டுட்டு பண்ணலாம். ஒன்னும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸே ஆக வேண்டாம். மூச்சு நல்ல பெருமூச்சு இழுத்து விட்டுட்டு கூட பண்ணலாம். நல்ல ஒரு கிளாக் வைஸ் 1 நிமிஷம், ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ஒரு அரை நிமிஷம் பண்ணி பாருங்க. கண்டிப்பா இது ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஆன்சைட்டி. ஆனா இதுல ஒரு எச்சரிக்கை, இந்த பாயிண்ட் நான் சொல்லலாமா வேணாமான்னு கூட யோசிச்சேன். பட் இதெல்லாம் ஒரு கேட் பாயிண்ட்ஸ். இதெல்லாம் வந்து கேட் பாயிண்ட்ஸ் நாங்க சொல்றது வந்து, கேட் பாயிண்ட்ஸ்னா எமர்ஜென்சி கேட் பாயிண்ட்ஸ். இதெல்லாம் வந்து கரெக்டா இந்த புள்ளிகளை நம்ம ஏற்கறச்ச கண்டிப்பா அது சீக்கிரமா பேட்டில் பண்ணிடும். நம்மளோட ஸ்ட்ரெஸ் ஆன்சைட்டி ஈஸியா பேட்டில் பண்ணிடும். சோ இந்த பாயிண்ட் கர்ப்பமா இருக்கிறவங்க போடக்கூடாது. கர்ப்பமா இருக்கிறவங்க இந்த பாயிண்ட் தயவு செஞ்சு போடாதீங்க. இது லேபர் பெயினை இன்டியூஸ் பண்ணிடும். சோ இது ரொம்ப முக்கியமானது. நான் திரும்பவும் சொல்றேன், இது வந்து லேபர் பெயின் இன்க்ரீஸ் பண்றதுனால பிரெக்னன்ட் உமன்ஸ் இந்த பாயிண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அடுத்த பாயிண்ட் பாத்தீங்கன்னா இதுவும் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஆன்சைட்டிக்கான பாயிண்ட் தான்.
இது நம்மளோட கையோட பின் கை. இதுதான் என்னோட பின் கை இல்லையா? இந்த பின் கையில இது என்னோட ஆள்காட்டி விரல், இது என்னோட கட்ட விரல். இது ரெண்டும் சேர்ற இடம். இப்ப இத மடக்கிக்கோங்க. இப்ப இது சேர்ற இடம் இந்த பகுதி. இந்த பகுதி, இந்த புள்ளி, அந்த வெப்பிங் இருக்கும், ஒரு பெரிய மேடு மாதிரி இருக்கும். இந்த மேட்டுக்கு கீழே ஒரு இது இருக்கும். சோ இந்த பகுதியில கைய வச்சு, ஆள்காட்டி விரல வச்சு இல்ல கட்ட விரல வச்சு கூட நல்ல அழுத்தம் இப்படி கொடுக்கலாம். அப் அண்ட் டவுன் மூவ்மெண்ட் கூட கொடுக்கலாம். இதுதான் அப் அண்ட் டவுன் மூவ்மெண்ட்னு சொல்லுவோம் நாங்க. அப் அண்ட் டவுன் மூவ்மெண்ட்டும் கொடுக்கலாம், இல்ல சர்க்குலர் மோஷனும் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் இல்ல கிளாக் வைஸ் கொடுக்கலாம். இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட். நான் திரும்பவும் சொல்றேன், இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட். தலைவலி, நெக் பெயின், ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கிறவங்க இந்த பாயிண்ட் கொடுக்கலாம். ஆனா இதே இன்னொரு ப்ராப்ளம் இருக்கு இதுல. ஷோல்டர் வெல் பாயிண்ட் மாதிரி இந்த பாயிண்ட்டும் லேபர் பெயினை இன்டியூஸ் பண்ணும். சோ கர்ப்பமா இருக்கவங்க இந்த பாயிண்ட் ஆக்சிலரேட் தயவு செஞ்சு பண்ணிடாதீங்க. And the next point. டாக்டர் சார் கொஞ்சம் தண்ணி குடிச்சிட்டு பேசுங்க டாக்டர். சார் சாரி சார். தண்ணி குடிங்க கொஞ்சம். உங்களுக்கு ஒரு அக்குப்ரெஷர் போடுவோம். சார் தண்ணி குடிச்சிட்டு பேசுங்க. Thank you sir. Thank you sir. அடுத்த பாயிண்ட் சார். பதட்டம் ஆயிடுச்சு சார். நீங்க பேசுங்க. Thank you sir. அடுத்த பாயிண்ட் இதுவும் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஆன்சைட்டிக்கு. இப்ப போஸ்ட் COVID-19 பேண்டமிக்ல இருக்கிறதுனால நான் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஆன்சைட்டி பாயிண்ட்க்கு மட்டும் நிறைய சொல்றேன். சோ அடுத்த பாயிண்ட் வந்து லிவர் 3 பாயிண்ட். லிவர் 3 பாயிண்ட் நம்ம கால்ல இருக்கு. காலோட மேல் பகுதியில கட்ட விரலும் 2வது விரலும் இணையிற இடத்துல இருக்கு. கரெக்டா அந்த இடத்துல, அந்த குழியில இருந்து ஒரு இன்ச்சு கீழே இறங்கி வாங்க. அவங்க ஒரு எலும்பு தெரியும், அந்த எலும்பு பக்கத்துல ஒரு பல்லும் தெரியும். இந்த பாயிண்ட்ல நாங்க நீடலே போட மாட்டோம். இது கிரேட்டர் சர்ச் பாயிண்ட். இதுல நாங்க நீடலே போட மாட்டோம், அழுத்தம் தான் கொடுப்போம், பிரஷர் தான் கொடுப்போம். இதுல நீங்க குனிஞ்சு பண்ணணுமே மேடம், ரொம்ப கை வலிக்குமே, என்ன பண்றது அப்படின்னா ஃபீல் பண்ண வேண்டாம். உங்களோட இன்னொரு கட்ட விரல் இருக்கு இல்லையா, இன்னொரு காலோட கட்ட விரல் இருக்கு இல்லையா, அதோட நுனியில நெகம் இல்லாம பாத்துக்கோங்க. அதை கொண்டு போய் அந்த மேல வச்சு ஒரு கிளாக் வைஸ் அதே மாதிரிதான் 1 நிமிஷம், ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ஒரு 1/2 நிமிஷம் கொடுத்து பாருங்க. இந்த பிரஷர் பாயிண்ட் ரொம்ப நேரமும் ஆக்சலரேட் பண்ணக்கூடாது, 2 மினிட்ஸ்க்கு மேலேயும் ஆக்சலரேட் பண்ணக்கூடாது. ஆனா இதுல ஈஸியா குணமடைஞ்சிடும். உங்களோட கட்ட விரல்லையும் பிடிச்சிக்கலாம், இல்லைன்னா உங்களோட காலோட அடிப்பகுதி, இந்த சோல் பகுதி இருக்கு இல்லையா, இதையும் வச்சு அழுத்தம் கொடுக்கலாம். லிவர் 3 பாயிண்ட். அடுத்தது P6 பாயிண்ட். இந்த P6 பாயிண்ட் நம்மளோட கையோட உள்பக்கம் இருக்கு. நம்ம குழப்பிக்க வேண்டாம், கையோட வெளிப்பக்கம் இது LI4 பாயிண்ட். இப்போ P6 பாயிண்ட் வந்து கையோட உள்பக்கம் இருக்கு. இது எப்படி பண்றது அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸி. நம்மளோட இன்னொரு கையில இருந்து 4 விரலை எடுத்துக்கோங்க. 4 விரலை எடுத்து இந்த மணிக்கட்டு ரேகை இருக்கு இல்லையா, இந்த மணிக்கட்டு ரேகைக்கு மேல இப்படி வைங்க. மணிக்கட்டு ரேகைக்கு மேல இந்த 4 விரல் இப்படி வச்சு, 4 விரல் வச்சு முடிச்ச இடத்துல, அந்த 4 விரல் முடிஞ்ச எண்டுல இந்த பாயிண்ட், 2 டென்டான் இணையிற பாயிண்ட், இந்த பாயிண்ட்ல லேசா கிளாக் வைஸ் 1 நிமிஷம், ஆன்டி கிளாக் வைஸ் 1/2 நிமிஷம், அந்த மாதிரி தொடர்ந்து கொடுங்க. இந்த பாயிண்ட நம்ம நீடில் போடலாம், இல்ல பிரஷர் தொடர்ந்து கொடுக்கலாம், காலையிலயும் ஈவினிங்கும் சேர்ந்து கொடுக்கலாம். நல்ல பாயிண்ட். ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஆன்சைட்டிக்கான பாயிண்ட். நாசியா, எந்த பெயின் ரிலேட்டட் பாயிண்டா இருந்தாலும், பெயின் எதுவா இருந்தாலும், நாசியா வாந்தி வர மாதிரி இருக்கு, வரமாட்டேங்குது, அந்த மாதிரி கிடைச்சு கூட நம்ம P6 பாயிண்ட் கொடுக்கலாம். அடுத்து தலைவலி. நார்மலா பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் ஒரு விதமான தலைவலி இருக்கும். சில பேருக்கு ரொம்ப த்ராபிங்கா இருக்கும், அப்படியே வெடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். இன்னொருத்தவங்களுக்கு ஸ்வீசிங், அப்படியே வினு இருக்கும். இன்டர்மிட்டன்டா சில பேருக்கு வந்து போகும். இல்ல ஒருத்தவங்களுக்கு மைக்ரெயின் மட்டும் வரும். நான் மைக்ரெயினுக்கு வெறும் இயர் அக்குபங்க்சர் மட்டும் நான் அப்புறமா சொல்லித்தரேன். வெறும் இயர்ல மட்டும் மைக்ரெயினுக்கு எப்படி ஆக்சலரேட் பண்றதுன்னு. இது ரொம்ப காமனான பாயிண்ட் ஹெட்ஏக்கு. மைக்ரெயின் இருக்கிறவங்களுக்கு நான் இயர் அக்குபங்க்சர் அப்புறமா சொல்றேன். சோ இது ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரிதான் LI4 ஷோல்டர் வெல் பாயிண்ட். நார்மலா இவங்க வந்து பெயினை ரிலீவ் பண்ணக்கூடிய முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் ஷோல்டர் வெல் பாயிண்ட்டும் யூனியன் வேலி பாயிண்ட்டும். ஆனா லேபர் பெயினை இன்டியூஸ் பண்ணும் இந்த பாயிண்ட் தயவு செஞ்சு யூஸ் பண்ணாதீங்க. ரொம்ப ஆன்சைட்டியா இருக்காங்க, ரொம்ப நர்வஸா இருக்காங்க அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட் போடலாம். ஹெட்ஏக்கு இல்ல ஹெட்ஏக் சம்பந்தமா இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ். அடுத்தது கேட் ஆஃப் கான்சியஸ் பாயிண்ட். ஹெட்ஏக்கு தான் இது பின்னாடி இருக்கு, ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். நம்ம இப்படி எஸ் சொல்றோம் இல்லைங்களா, இந்த போன் ஒண்ணு அசையும் பாருங்களேன், அந்த போன் பேர் தாங்க எஸ் போனு.
அந்த போன் பேர் எஸ் போனுங்க. அதனாலதான் இப்படி நம்ம சொல்றச்ச அது அசைது அழகா. அந்த எஸ் போன் அசைற இடத்துல அப்படியே பிடிச்சுக்கோங்க, டக்குன்னு பிடிங்க. அந்த போன் அசைதுலயா அந்த இடத்துல டக்குன்னு இப்படி பிடிச்சீங்கன்னா அதுதான் கேட் ஆஃப் கான்சியஸ் பாயிண்ட். இப்ப நல்லா அசைச்சு பாத்தீங்கன்னா அந்த எஸ் போன் ஆடும். அந்த எஸ் போன் ஆடுற இடம் தான் கேட் ஆஃப் கான்சியஸ் பாயிண்ட். நார்மலா இந்த சைனஸ்க்கு கூட நாங்க பிராக்டிஸ் பண்ணுவோம். ஐஸ் கியூப்ஸ் இருக்குல்ல, அந்த ஐஸ் கியூப்ஸை கொண்டு போய் அந்த இடத்துல வைப்போம். சோ இந்த பாயிண்ட் ஹெட்ஏக், சைனஸ் ரிலேட்டட் ஹெட்ஏக்ஸ், மைக்ரேன் ரிலேட்டட் ஹெட்ஏக்ஸ்க்கு ரொம்ப எக்ஸலன்ட் பாயிண்ட் கேட் ஆஃப் கான்சியஸ் பாயிண்ட். இதே மாதிரி ஒரு செகண்ட் கொடுங்க. ஒரு 1 மினிட் ஒரு கிளாக் வைஸ், 1 மினிட் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் கொடுங்க. அடுத்தது ட்ரில்லி பேம்பு பாயிண்ட், ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட். சைனஸ் ரிலேட்டட் ஹெட்ஏக்ஸ்க்கு இந்த பாயிண்ட்ஸ் நாங்க கொடுப்போம். இது புருவம் இணைகிற இடத்துல, இந்த இடத்துலயும் மூக்கோட நுனி போய் அந்த குரூப் போய் சேர்ற இடத்துலயும் இங்க இருக்கு. மூக்கோட நுனி போய் சேர்ற இடத்துலயும் இந்த புருவம் இணைகிற இடத்துலயும் இந்த இடத்துல இருக்கு. ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாங்க. இதை கொண்டு போய் இங்க நிறுத்துங்க, இதை கொண்டு போய் இங்க நிறுத்துங்க, அப்ப இங்கதான் இருக்கு. கரெக்டுங்களா? ஷோ இந்த பாயிண்ட் கிளாக் வைஸ் 1 மினிட், ஆன்டி கிளாக் வைஸ் 1/2 மினிட் பண்ணுங்க. ஹெட்ஏக்கால டென்ஷனால வரக்கூடிய ஹெட்ஏக்ஸ், டென்ஷனால வரக்கூடிய ஹெட்ஏக்ஸ் நிறைய பேர் உட்காந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்போம், ரெமினாரோ லேப்டாப் பார்த்து பண்ணிட்டு இருப்போம். ஸோ டென்ஷனால வரக்கூடிய ஹெட்ஏக்ஸ்க்கு இந்த பாயிண்ட் எக்ஸலன்ட் பாயிண்ட். ஒரு ஃபிலிம் ப்ரெஷர் தான் கொடுக்கணும். அடுத்தது தேர்ட் ஐ பாயிண்ட். இது ரொம்ப நம்ம லேடிஸ்க்கான முக்கியமான பாயிண்ட். நம்ம இங்க இந்த இடத்துல தான் பிந்தி வைப்போம். திருநூறு, விபூதி எதுவா இருந்தாலும் இந்த புள்ளியில தான் வைப்போம். இந்த இடம், இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட். ரொம்ப மனசுக்கு அமைதி கொடுக்கக்கூடிய பாயிண்ட். ரொம்ப தலைவலி இருக்கு, ரொம்ப டென்ஷனால வரக்கூடிய தலைவலினா இந்த பாயிண்ட்டை தான் அக்சலரேட் பண்ணும். சைனஸால வரக்கூடிய தலைவலிக்கு ட்ரில்லிங் அண்ட் பேம்பு பாயிண்ட்டை யூஸ் பண்ணுங்க. ஸ்ட்ரெஸ்ஸால வரக்கூடிய தலைவலி, டென்ஷனால வரக்கூடிய தலைவலிக்கு தேர்ட் ஐ பாயிண்ட். லேசா பெண்ணால கூட பண்ணிக்கலாம், இல்ல கட்ட விரல் இஸ் பெஸ்ட் ரெமெடி. ஸோ இது 1 மினிட் கிளாக் வைஸ், இன்னொரு ஆன்டி கிளாக் வைஸ் 1/2 மினிட் பண்ணுங்க. சோ இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம ஸ்லீப் பார்த்தாச்சு, ஆன்சைட்டி தலைவலி பார்த்தாச்சு, ஆன்சைட்டி ஸ்ட்ரெஸ் பார்த்தாச்சு. இப்போ நம்ம ஸ்லீப் பார்க்கலாம். வாழ்நாள்ல பாதி நாள் நம்ம ஸ்லீப்ல தான் கழிக்கிறோம். ஆனா நல்ல தூக்கம் வருதா அப்படின்னு கேட்டா பாதி பேர் இல்லைன்னு தான் சொல்லுவோம், பாதி பேர் மட்டும்தான் ஆமா சொல்லுவோம். ஸோ ஸ்லீப் இஸ் பெஸ்ட் ரெமெடி. நம்மளோட ஹெல்த்தி மைண்டா இருக்கணும்னா ஸ்லீப் கண்டிப்பா நல்ல தூக்கம் வேணும். ஸோ இந்த தூக்கத்துக்கான பாயிண்ட் தான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். H7 பாயிண்ட். நம்ம சுண்டு விரல் இருக்கு இல்லையா, இந்த பிங்கி ஃபிங்கர்னு சொல்லுவோம். இந்த பிங்கி ஃபிங்கர்ல இருந்து அப்படியே கீழே இறக்கிட்டே வாங்களேன் கைய. உள்பக்கமா, உள்பக்கமா, வெளிப்பக்கம் கிடையாது, உள்பக்கமா இந்த கீழே இறக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இப்படி மடக்கி இப்படி நிமித்துங்க, இங்க ஒரு பள்ளம் இருக்கும். மடக்கி நிமித்துங்க, இங்க ஒரு பள்ளம் இருக்கும். கண்டுபிடிக்கணுங்க, பாயிண்ட கண்டுபிடிக்கிறது தான் எனக்கு கஷ்டம். கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் ஈஸி. சோ இங்க இருந்து இறக்கி கீழே கொண்டு வந்து இப்படி மடக்கி இது பண்ணீங்கன்னா இங்க ஒரு பள்ளம் இருக்கும். இதுதான் H7 பாயிண்ட். இந்த H7 பாயிண்ட் எக்ஸலன்ட் பாயிண்ட் ஃபார் ஸ்லீப். இது கண்டிப்பா இந்த மாதிரி ஹூக்டு தம்புன்னு சொல்லுவோம், நாங்க ஹூக்டு ஃபிங்கர்ஸ் சொல்லுவோம். இந்த மாதிரி ஹூக்கிங் பண்ணி, ஹூக்கிங்னா இப்படி இப்படி பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல எப்படி வச்சுக்கலாம், வச்சுட்டு ஆக்சலரேட் பண்ணலாம். நல்ல 1 மினிட் இந்த சைட், 1 மினிட் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் பண்ணி பாருங்க, கண்டிப்பா தூங்கிடலாம். அடுத்தது SP6 பாயிண்ட், ஸ்பிளீன் பாயிண்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஸ்பிளீனை வந்து நாங்க லேடி கைனகாலஜி பாயிண்ட்னு சொல்லுவோம். இந்த SP6 பாயிண்ட் நான் திரும்பவும் சொல்றேன், இது லேடி கைனிக் பாயிண்ட்ன்றதுனால லேபர் பெயின் வர பிரெக்னென்ட் உமன்ஸ் இதை பண்ணாதீங்க, இட் வில் இன்டியூஸ் லேபர். சோ நம்மளோட கொலுசு போடுறோம் இல்லையா, நம்ம கணுக்கால் இருக்கு இல்லையா, அந்த கணுக்காலோட தொட்டு பாருங்களேன், ஒரு எலிவேஷன் தரையும். உள் பக்கமா, வெளி பக்கமா இல்ல, கட்டவிரல் போற பகுதியில கரெக்டா தொட்டு பாருங்க, கால்ல தொட்டு பாருங்க. கொலுசு போடுற இடத்துல அந்த கணுங்கால் அந்த இடத்துல ஒரு இது தெரியும், மேடு மாதிரி தெரியும். அந்த மேட்டுக்கு மேல எப்படி ஒரு விரல வைங்க, விரல வச்சு 4 விரல வைங்க. 4 விரல் வச்சு சைட்லயே தாங்க, நம்ம கட்டவிரல் போற சைட்லயே தான் இந்த ஒரு எலிவேஷன் மேல ஒரு 4 விரல் வைங்க. தொட்டு பாருங்க, ஒரு பள்ளம் தெரியும் அந்த போன் பக்கத்துல. சோ இத ஒரு கிளாக் வைஸ் 1 மினிட், ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ஒரு 1/2 மினிட் பண்ணி பாருங்க. ஸ்லீப்கான எக்ஸலன்ட் பாயிண்ட். இதை நம்மளோட கட்டவிரலை வச்சு கூட பண்ணலாம், கீழே குனிச்சு பண்ணணும் கூட அவசியம் இல்லை. நம்மளோட இன்னொரு கட்டவிரலை கரெக்டா லொக்கேட் பண்ணிக்கோங்க, கையை வச்சு லொக்கேட் பண்ணி அந்த இடத்துல நீங்க ஒரு பென் மார்க்கரோ இல்ல பிந்தியோ வச்சுக்கோங்க. உங்க பொட்டையே எடுத்து அந்த இடத்துல வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த பாயிண்ட்டை மட்டும் ஆக்சலரேட் பண்ணுங்க. ரொம்ப பெஸ்ட் பாயிண்ட் இது.
இது இந்த அதே மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி இந்த SP6 பாயிண்ட் மென்ஸ்ட்ரல் கிராம்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு, வயிறு வலி சம்பந்தமா இருக்கிறவங்களுக்கு, பெல்விக் டிசார்டர் முதுகு வலிக்கு இருக்கு அப்படின்னா இது ஒரு எக்ஸலன்ட் பாயிண்ட். நார்மலா பெண்களுக்கு ரொம்ப இந்த மென்ஸ்ட்ரல் பீரியட்ல பெல்விக் டிசார்டர் வரும், முதுகு நிமிர முடியாது, குனிய முடியாது. அந்த மாதிரி நேரத்துல SP6 பாயிண்ட் பண்ணலாம். பட் பிரெக்னெண்டா இருக்க உமன்ஸ் இதை பண்ண முடியாது, பண்ணவும் கூடாது. அடுத்த பாயிண்டர் ஸ்லீப்புக்கு K1 பாயிண்டர். இந்த K1 பாயிண்டர் நாங்க எமர்ஜென்சி பாயிண்ட்னு சொல்லுவோம். 2 பாயிண்ட் எமர்ஜென்சி பாயிண்ட். ஒருத்தவங்க மயக்கம் போட்டுட்டாங்க, இல்ல ஒருத்தவங்களுக்கு வலிப்பு வந்துருச்சு, அந்த மாதிரி இருக்கிற நேரத்துல 2 பாயிண்ட் நாங்க அசோசியேட் பண்ணுவோம். ஒன்னு K1 பாயிண்ட், இது ஒண்ணு. இன்னொன்னு DU26 பாயிண்ட். நான் DU26 பாயிண்ட் அப்புறமா சொல்றேன். இந்த K1 பாயிண்ட் எங்க இருக்கு அப்படின்னா காலோட உள்கால்ல, உள்ளங்கால்ல கால் மடங்குற இடத்துல, மேல நடுவுல கிடையாதுங்க, மேல கால் மடங்குற இடத்துல பாத்தீங்கன்னா கைய வச்சுட்டு, இப்ப காலோட உள்ளங்கால்ல மேல வச்சுட்டு கொஞ்சம் மடக்கி பாருங்களேன். இந்த கட்டை விரலும் செகண்ட் விரலும் போற இடத்துல கரெக்டா வச்சுட்டு மடக்கி பாருங்க. பிடிச்சுக்கோங்க, கைய பிடிச்சுக்கோ, டைட்டா பிடிச்சுக்கோ. அந்த பாயிண்ட் தான் இண்டிகேஷன். அதுதான் K1 பாயிண்ட். K1 பாயிண்ட் இஸ் எக்ஸலண்ட் எமர்ஜென்சி பாயிண்ட் ஃபார் எவ்ரிதிங். ஸ்லீப் ஆகட்டும், டயபெட்டிக்ஸ் ஆகட்டும், இல்ல ஃபெட்டேக்கா இருக்கீங்க, சோர்வு அடைஞ்சிருக்கீங்கன்னா எக்ஸலண்ட் பாயிண்ட் K1 பாயிண்ட். அடுத்த பாயிண்ட் PC6 பாயிண்ட். நான் ஏற்கனவே சொல்ல மாதிரிதான் கையோட உள்புறத்துல மணிக்கட்டு ரேகையில இருந்து இங்க இருந்து 4 விரல் வச்சு இங்க இந்த 2 டெண்டானுக்கு நடுவுல இருக்கக்கூடிய இந்த புள்ளி. 1 மினிட் இந்த சைட், 1 மினிட் ஆப்போசிட் சைட். அடுத்த பாயிண்ட் விண்ட்பூல் பாயிண்ட். விண்ட்பூல் பாயிண்ட் வந்து காது ஈஸி கண்டுபிடிக்கிறது ஈஸி. இப்ப காது நல்லா தரங்க, நல்லா தரந்தீங்கன்னா பின்னாடி பக்கம், காதோட பின்னாடி பக்கம் இப்படி கைய வச்சுட்டு பின்னாடி தரங்களேன், காதோட பின்னாடி. மேம் 1 செகண்ட் மேம், வீடியோ வரல மேம். காசியல் சார், காசியல் சார், சார் சரவணன் சார், காசியல் சார் பிரசன்டிங் வருது சார். அந்த இமேஜே வரல டக்குன்னு. ஒரே நிமிஷம் பின் பண்ணிடுறேன். ஓகே சார். இல்ல சார், பின் பண்ணாம விட்டுட்டேன். இப்ப சடனா காசியல் சார் வந்துருச்சு பிரசன்டிங்னு. மிஸ்டர் காசிவேல் தான் ஆஃப் பண்ணனும். இல்ல மேம், இப்ப நான் பின் பண்ணிட்டேன் மேம். நான் பின் பண்ணாம விட்டுட்டேன், அதனால தான். சாரி மேம். ஓகே. இந்த ஸ்டார்ட் பண்ணவா மேம்? எஸ் காயத்ரி. Thank you, ma'am. So P6 point is excellent battling point for sleep, stomach pain, nausea, வாந்தி வர மாதிரி இருக்கு, வாந்தி வர மாட்டேங்குது, அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த ட்ரீட்மெண்ட், ஸ்டொமக் பெயின் ரிலேட்டடா, ஹெட்ஏக் ரிலேட்டடா இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு இந்த P6 பாயிண்ட் கொடுக்கலாம். அடுத்தது விண்ட்பூல் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி தான். கொஞ்சம் நீங்க இப்படி இந்த பின்னாடி காலோட பின்பக்கம் இப்படி வச்சுட்டு வாயை நல்லா திறந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மாஸ்டாய்ட் போன் இருக்கும். அந்த மாஸ்டாய்ட் போன் விடுற வழியே, அது கொடுக்குற வழியே அப்படி இறங்கி பின்னாடி வாங்க. பின்னாடி வந்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் இறங்கி வாங்க, கரெக்டா இந்த இடத்துல பாயிண்ட் இருக்கும். நீங்க கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க கூடாது. இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் முன்னாடி சொன்ன பாயிண்ட்டுக்கும் கேட் ஆஃப் கான்சியஸ் பாயிண்ட்டும் இந்த பாயிண்ட்டும் வேற. கேட் ஆஃப் கான்சியஸ் பாயிண்ட் மேல இருக்கு, விண்ட்பூல் பாயிண்ட் அதுக்கு கொஞ்சம் கீழே இருக்கு. இந்த பள்ளத்துல இருந்து அப்படியே இறங்கி கொண்டு வாங்க. இன்னும் ஈஸியா சொல்லித்தரேன் இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு. 2 கையையும் இப்படி கிளாப் பண்ணிக்கோங்க. கிளாஸ் பண்ணிக்கிட்டு இப்படி ஒரு கப்பு மாதிரி கொண்டு வந்துக்கோங்க. இந்த கப்பை உங்களோட பின்னாடி கொண்டு போங்க. உங்க மண்டை பகுதியில பின்னாடி கொண்டு போனீங்கன்னா அது இந்த கட்டவிரலை விரிச்சு வச்சுக்கோங்க. இந்த கட்டவிரல் அந்த இடத்துல கரெக்டா போய் பிடிக்கும். இப்ப நீங்க தொட்ட இடத்த கரெக்டா போய் பிடிக்கும். சோ ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டீங்க ஏற்கனவே. சோ ஏற்கனவே இப்ப நீங்க கிளாஸ் பண்ணியாச்சு. கிளாஸ் பண்ணி உங்க கொண்டு போய் உங்க மண்டைக்கு பின்னாடி இப்படி இன்டர்லாக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இன்டர்லாக் பண்ணிட்டு நீங்க அதை படுத்துட்டு கூட பண்ணலாம். உங்களுக்கு உணராமே நீங்களே தூங்கிடுவீங்க. அது அப்படியே ப்ரெஷர் கொடுங்க, பம்ப் கொடுங்க. இதுக்கு மட்டும் பம்ப் கொடுங்க. சாஃப்ட் மசில் இருக்கிறதுனால ரொம்ப பம்ப் கொடுங்க. அப் அண்ட் டவுன் மூவ்மெண்ட்ல ஒரு பம்ப் கொடுங்க, இல்ல சர்க்குலர் மோஷன்ல கூட கொடுக்கலாம். சோ இது கொடுத்தீங்கன்னா எக்ஸலன்ட் பாயிண்ட் ஃபார் ஸ்லீப். சோ சில பேருக்கு காஃபிங் வருது, ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ராப்ளம் இருக்கு, ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் காஃபிங் ரொம்ப பண்ணிட்டு இருக்காங்க. தூங்குறச்ச அந்த தூங்குறச்ச காஃப் ஆயிட்டே இருக்கும். அவங்களுக்கு இது வந்து நல்ல பாயிண்ட். அவங்களோட மைண்டை காமா வச்சுட்டு சோ ஸ்மூத்தா வச்சுக்கும். சோ அடுத்த பாயிண்ட் சைனஸ்க்கான பாயிண்ட்.
ஸ்டஃபி நோஸ், யாருக்காவது இப்போ சைனஸ் இருக்கலாம், ஸ்டஃபி நோசஸ் இருக்கலாம், இல்ல உள்ள பாலிப் இருக்கலாம், மூக்குல பாலிப் இருக்கலாம். அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்ல இந்த பாயிண்ட் எக்ஸலன்ட் பாயிண்ட். B2 பாயிண்ட் நம்ம ஏற்கனவே பண்ணது, டிஸ்கஸ் பண்ணது. இந்த B2 பாயிண்ட் நான் சொல்ல மறந்துட்டேன். வர்டிகோ ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கும், அதாவது நம்ம உட்கார்ந்துட்டு இருக்க மாதிரியே இருக்கும், நம்மள சுத்தி யாரோ சுத்திட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், ரூமே நம்மள சுத்திட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆவீங்க, வர்டிகோ சொல்லுவாங்க. காதுல யாராவது ஜாஸ்தியா குச்சி வச்சு ஆட்டிட்டு நோண்டிட்டு ஏதாவது அழுக்கு இல்ல எதையாவது வச்சு விளையாடிட்டே இருக்கிறச்சு இந்த வர்டிகோ ப்ராப்ளம் கண்டிப்பா வரும். அந்த மாதிரி வர்டிகோ ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு, புவர் ஐசைட் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் கூட இந்த பாயிண்ட் அக்சலரேட் பண்ணலாம். இந்த B2 பாயிண்ட் இங்க இருக்கிற சொன்னா இல்லையா, ஐப்ரோ பாயிண்ட்ல இருந்து ஐப்ரோல இருந்து இங்க கொண்டு வந்து இங்க இருக்கிற பாயிண்ட். சோ லேசி ஐஸ் பாத்தீங்கன்னா உட்காந்துட்டே இருக்க மாதிரி தூங்குற மாதிரி இருக்கும். சோ அந்த மாதிரி லேசி ஐஸ் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்கள கூட இந்த B2 பாயிண்ட் ரொம்ப எக்ஸலன்ட் பாயிண்ட். சோ கிளாக் வைஸ் 1 மினிட், ஆன்டி கிளாக் வைஸ் 1 மினிட் பண்ணி பாருங்க. சைனஸ் ரிலேட்டடானவங்களுக்கு மட்டும் இந்த B2 பாயிண்ட். ஒருவேளை ஸ்டஃபி நோசஸ் இருக்கு, ஸ்டஃபி நோஸ், மூக்கு அடிச்சிட்டு இருக்கு, பேசவே முடிய மாட்டேங்குது, அந்த மாதிரி ஃபீல் பண்றவங்களுக்கு இந்த LI20 பாயிண்ட். மூக்கோட மேல் பகுதியில இங்க ஒரு பள்ளம் இருக்கும், மேல இங்க தொட்டு பாத்தீங்கன்னா உணர்வீங்க, மேல இங்க ஒரு பள்ளம் இருக்கும், அதுதான் LI20 பாயிண்ட். சில பேருக்கு சளியால லாஸ் ஆஃப் ஸ்மெல் இருக்கும், லாஸ் ஆஃப் ஸ்மெல், லாஸ் ஆஃப் டேஸ்ட், இல்ல ஒரு வேளை மூக்குல இருந்து ஒழுகிட்டே இருக்கலாம், நேசல் டிஸ்சார்ஜ்னு சொல்லுவோம் நாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு இல்ல நேசல் பாலிப் இருக்கிற கண்டிஷனுக்கு LI20 நாங்க எக்ஸலன்ட் பாயிண்ட். ரைனைட்டிஸ்னு சொல்லுவோம், சைனசைட்டிஸ்னு சொல்லுவோம், அலர்ஜிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த LI20 பாயிண்ட். மார்னிங் ஒரு நாள் ஒரு 1.5 நிமிஷம், ஈவினிங் ஒரு 1.5 நிமிஷம், ஒரு நாளைக்கு 2 தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்க, கண்டிப்பா எக்ஸலன்ட் பாயிண்ட் LI20 பாயிண்ட். அடுத்த பாயிண்ட் ST3 பாயிண்ட் இங்க இருக்கு. இந்த இடத்துல இருந்து இப்படி கொண்டு வந்தீங்கன்னா இப்படி உங்களோட சின் இப்படி பின்னாடி போகும், சின் பின்னாடி போகக்கூடிய பேர். இது ஃபேஷியல் பிளெமிஷ் பாயிண்ட்னு சொல்லுவோம். நார்மலா நம்ம ஃபேஷியல் பியூட்டி பார்லர் போறச்ச அவங்க அழகா இப்படி கோதி விடுவாங்க, அந்த மாதிரி. திஸ் இஸ் எக்ஸலன்ட் ஃபேஷியல் பிளெமிஷ் பாயிண்ட். சோ மின்னு இருக்கணும்னா கூட இந்த பாயிண்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம், ST3 பாயிண்ட். சோ முக்கியமா நம்ம மூக்கு சம்பந்தமா மூக்கு ரொம்ப வலிக்குது, தொண்டை உரியரைச்சா வலிக்கிறது அப்படின்னா நம்ம இந்த பாயிண்ட், இந்த பாயிண்ட், இந்த பாயிண்ட் பண்ணலாம். ரொம்ப புவர் காம்ப்ளெக்ஷன் இருக்கிறது, ஸ்கின் ரிங்கிள் ஆகிறவங்களுக்கு எல்லாம் கூட இந்த அதாவது சாகிங் சீக்னு சொல்லுவோம், அந்த சீக்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு கூட இந்த பாயிண்ட் எக்ஸலன்ட் பாயிண்ட். ஃபேஷியல் சர்க்குலர் மோஷன்ல கொடுக்கணும், இது உங்களோட சீக்கு மூவ் ஆகணும். So ST3 point, excellent point for stuffy noses. அடுத்து சைனஸ் ரொம்ப சிவியரா ரொம்ப டேப்லெட்ஸ் எடுத்துக்கிறவங்க கண்டிஷன்ஸா இருந்தா அவங்களோட ஓன் பாயிண்ட் கிட்னி பாயிண்ட்டையும் நாங்க ஆக்சலரேட் பண்ணுவோம். கிட்னி பாயிண்ட், கிட்னி 7 பாயிண்ட்னு சொல்லுவோம். இது கால்ல கொலுசு போடுற இடத்துல இருந்து இந்த கையை இப்படி நல்லா கஃப் பண்ணிட்டு உங்க காலை பிடிச்சுக்கோங்க. கையை நல்லா இப்படி ரெண்டா இப்படி கஃப் பண்ணிக்கோங்க. கஃப் பண்ணிட்டு இப்போ உங்க காலை பிடிங்க. காலோட வெளிப்பக்கம், கட்டவிரல் பக்கம் கிட்னி பாயிண்ட் வெளியே இருக்கு, ஸ்லீப் பாயிண்ட்டும் வெளியே தான் இருக்கு, கட்டவிரல் பக்கம் இருக்கு. கட்டவிரல் பக்கம் இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட் என்னென்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா கிட்னி பாயிண்ட், ஸ்லீப் பாயிண்ட்ல கட்டவிரலுக்கு வெளியே இருக்கு. சோ கட்டவிரல பிடிச்சு அந்த கட்டவிரல இருந்து அந்த ஆங்கிள் மேல இருந்து இந்த 2 கட்டவிரலும் தொட்டு இந்த கட்டவிரலுக்கு மேல இருக்க இந்த பாயிண்ட் தான் கிட்னி 7 பாயிண்ட். கிட்னி 7 பாயிண்ட், அதாவது கீழே கிட்னி 3 பாயிண்ட் இருக்கு, நம்ம அது பார்க்க வேண்டாம். கிட்னி 7 பாயிண்ட் தான் பெஸ்ட் பாயிண்ட் ஃபார் ஸ்டஃபி நோசஸ் இல்ல சைனசஸ். இத 1 மினிட் அதே மாதிரி தான் உங்க பெண்ணாலையும் பண்ணலாம், இல்ல உங்க கட்டவிரலை வச்சே கூட நீங்க அதை ஆக்சலரேட் பண்ணலாம். பொட்டு வச்சுக்கோங்க, பொட்டு வச்சுட்டு அதே இடத்துல நீங்க அதை லொகேட் பண்ணி பிரஷர் கொடுத்துட்டே இருங்க. அடுத்த பாயிண்ட் LU4 பாயிண்ட், ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட். குழந்தைங்களுக்கு ஃபீவர், குழந்தைங்களுக்கு சளி, குழந்தைங்களுக்கு ஸ்டஃபி நோசஸ் இருக்குன்னா நாங்க LU5 பாயிண்ட் மட்டும் தான் போடுவோம். LU5 பாயிண்ட் மட்டும் குழந்தைங்களுக்கு எந்த பிரச்சனை இருந்தாலும் LU5 பாயிண்ட் ஈஸி கண்டுபிடிக்கிறது, ரொம்ப ஈஸி. நம்ம கட்டவிரல் இருக்குல்ல, கட்டவிரல் பக்கத்துல அப்படியே போனீங்கன்னா நம்ம இந்த கையை மடக்குறோம் இல்லையா, தெரியுதுங்களா? கை மடக்குறோம் இல்லையா, அந்த கையை மடக்கி உள்ள வச்சு பாருங்களேன், ஒரு பள்ளம் தெரியும். மடக்கி பாருங்க, ஒரு பள்ளம் தெரியும். கட்டவிரல் பக்கம் தான், சுண்டு விரல் பக்கமும் ஒரு பள்ளம் இருக்கு, அது பார்க்க கூடாது. கட்டவிரல் பக்கம் இருக்கக்கூடிய பள்ளத்தை பாருங்க. ரொம்ப சளி, தொண்டை, பிளஜம்னு சொல்லுவோம், அந்த மாதிரி ரொம்ப ஆஸ்மா பேஷண்ட்டுக்கு எல்லாம் கூட இந்த LU5 LU9 நாங்க கொடுப்போம். ஒருவேளை இரும்புறச்ச ரத்தம் வருது,
ஸோ செஸ்ட் கன்ஜெஷன் ஜாஸ்தியா இருக்கு, சோர் த்ரோட் இருக்குன்னா கூட LU5 கொடுக்கலாம். ஃபீவர் ரிலேட்டடா இருக்கக்கூடிய கண்டிஷன்ஸ் கூட கண்டிப்பா LU கொடுக்கலாம். இந்த பாயிண்ட்டை இப்படி பிடிச்சிட்டு கூட நீங்க ப்ரெஷர் பண்ணலாம். அடுத்தது LU9 பாயிண்ட், இதுவும் காஃப்கான எக்ஸலன்ட் பாயிண்ட், ஆஸ்மா பீப்புளுக்கான எக்ஸலன்ட் பாயிண்ட். வாஸ்குலர் கன்ஜெஷன் இருக்கும் சில பேருக்கு, அதை ரிலீவ் பண்ணிவிடும். ஹெட்ஏக் சம்பந்தமான ப்ராப்ளம்ஸ், கோல்டு, பெயின், வீக்னஸ், இல்ல கீழ் முட்டிக்கு கீழே வலிக்குது, முட்டிக்கு கீழே வலிக்குது, பிரிஸ்ட் பெயின் இல்ல இருக்கு, விக்கல் ஜாஸ்தியா வந்தா கூட இந்த பாயிண்ட்டை நாங்க அசோரேட் பண்ணுவோம். இது ரொம்ப ஈஸி. சுண்டு விரல் பக்கம் போனது H7, கன்ஃபியூஸ் ஆயிக்காதீங்க ஸ்லீப்புக்கு. இப்ப அப்படியே கட்டவிரல் பக்கம் வாங்க, கட்டவிரல் பக்கம் வந்து இப்படி விடுங்க, இங்க ஒரு மேடு தெரியும், இது LU9. சோ இது H7 ஸ்லீப்புக்கு, LU9 சைனஸ், ஸ்டஃபி நோஸ், ஹிக்கப்ஸ் ஜாஸ்தியா விக்கல் வருதுன்னா கூட இந்த பாயிண்ட் கொடுக்கலாம். கோல்டு சம்பந்தமா பெயின் அது வர்றது, வீக்னஸா இருக்கு, உங்களோட வாஸ்குலர் ப்ராப்ளம்ஸ், வாஸ்குலர் டிஷ்யூஸ் ரொம்ப ப்ராப்ளமா இருக்குன்னா LU9 இந்த பாயிண்ட் கொடுக்கலாம். அடுத்தது நாசியா, வாந்தி வர மாதிரி இருக்கும், வராது, ரொம்ப கஷ்டம் இது. இந்த மாதிரி நாசியா ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம ஏற்கனவே இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். சோ இந்த பிக்சரை பாத்துக்கோங்க, ஏற்கனவே லொகேட் பண்ணியாச்சு. PC4 இங்க, PC6 இங்க இருக்கு, LI4 இங்க இருக்கு, லிவர் 3 காலோட 2 விரலுக்கு நடுவுல இருக்கு, கொஞ்சம் இறங்கணும், ஒரு இன்ச்சு கீழே இருக்கணும். சோ இந்த பாயிண்ட்ஸ் தான் நாசியாக்கான சேம் பாயிண்ட்ஸ் தான். அடுத்தது நாசியாக்கான இன்னொரு பாயிண்ட் SP4 பாயிண்ட். SP4 பாயிண்ட் ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாங்க. நம்மளோட காலோட ஆர்ச் இருக்கு இல்லையா, நம்ம கால் எப்படி வச்சோம்னா சில பேருக்கு கால் வந்து பிளாட்டா இருக்கும், சில பேருக்கு அழகா இப்படி ஆர்ச் மாதிரி இருக்கும். ஆர்ச் மாதிரி தான் இருக்கணும் நம்மளோட கால்ல, மேக்ஸிமம் ஆர்ச் மாதிரி தான் இருக்கணும். மேக்ஸிமம் ஃபுட் பெயின் யார் யாருக்கெல்லாம் வரும்னா ஆர்ச் பிளாட்டா இருக்கிறவங்களுக்கு தான் வரும். இப்படி ஆர்ச் மேல அப்படி இருக்கும், மேல ஒரு பேப்பர் உள்ள போகணும் நார்மலா அந்த ஆர்ச்ல. சோ அந்த ஆர்ச்சோட கட்டவிரல் பகுதியில இருந்து அந்த ஆர்ச் பக்கத்திலேயே அந்த SP4 பாயிண்ட் இருக்கு. அந்த ஆர்ச்சுக்கு மேலங்க, ஆர்ச்சுக்கு ஜஸ்ட் மேல அந்த கட்டவிரல் பகுதியிலேயே SP4 பாயிண்ட் எக்ஸலன்ட் பாயிண்ட் ஃபார் நாசியா. வயிறு சம்பந்தமா எந்த ப்ராப்ளம், ஏதோ ஒண்ணு சாப்பிட்டுட்டேன் ஒத்துக்கல ஆனா வாந்தி வரவே இல்லை அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட் எக்ஸலன்ட் பாயிண்ட். அடுத்தது ST36 பாயிண்ட். ST36 பாயிண்ட் நம்ம முட்டி கிட்ட இருக்கு, முட்டிக்கு கீழே இருக்கு. எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா, நல்லா உட்காந்துக்கோங்க. இப்போ ஒரு காலை தூக்கி இன்னொரு கால் மேல போட்டுக்கோங்க. உட்காந்துருக்கீங்க இல்லையா, ஒரு சேர்ல உட்காந்துருக்கீங்க, சோ ஈஸி. ஒரு காலை தூக்கி இன்னொரு கால் மேல போட்டுக்கோங்க. சோ அந்த கட்டவிரல் இப்போ உங்களை ஃபேஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கும், ஆமாவா? எஸ். இப்போ என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா, அந்த முட்டிக்கு மேல கைய வைங்க. இதுதான் முட்டிக்கு மேல இப்படி கைய வச்சுக்கோங்க. இப்போ இதுதான் உங்களோட முட்டி, காலை தூக்கி வச்சுட்டீங்க. இப்ப அந்த கட்டவிரல் உங்களை பார்த்த மாதிரி இருக்கு. இப்போ இந்த முட்டிக்கு மேல இப்படி கைய வச்சுட்டீங்கன்னா, இந்த பிங்கி ஃபிங்கர், இந்த சுண்டு விரல் இருக்கு இல்லையா, இந்த சுண்டு விரல் உங்களோட எந்த பகுதியில ரெஸ்ட் ஆகுதோ அந்த பகுதி தான் ST36 பாயிண்ட். இது வந்து கட்டவிரல் பகுதி, கட்டவிரல் சைட்ல தான் இருக்கும் இந்த ST36 பாயிண்ட், வெளியில கட்டவிரல் பகுதியில தான் இருக்கும். ST36 பாயிண்ட் எக்ஸலன்ட் பாயிண்ட் ஃபார் கைனிக் ப்ராப்ளம்ஸ். நமக்கு வயிறு சம்பந்தமான எந்த ப்ராப்ளமா இருந்தாலும், கைனிக் ப்ராப்ளம்ஸா இருந்தாலும் பெஸ்ட் பாயிண்ட் இந்த ST36 பாயிண்ட். அடுத்தது BL20. நார்மலா ஒரு பேஷண்ட் எங்க கிட்ட வந்தா நாசியேட்டடோ இல்ல அஜீர்ண குரா ஏதோ ப்ராப்ளம் கூட வந்தாங்கன்னா நாங்க BL20 தான் போடுவோம், bladder 20. சோ bladder 20 நம்ம லொகேட் பண்ண முடியாது, பட் we can ask someone to locate. இப்ப நம்ம பாப்பாக்கு ப்ராப்ளம் இருக்கு, இல்ல யாருக்கும் நமக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா அந்த BL20 பாயிண்ட் அவங்கள நம்ம படுக்க வச்சுட்டு நம்ம ஈஸியா லொகேட் பண்ணலாம். ஈஸி. நம்மளோட ரிப்போட லாஸ்ட் பகுதி பின்னாடி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா, இங்க இருந்து இந்த நடு பகுதி, அங்க உங்களோட தொராசிக் ஸ்பைன்ல லாஸ்ட் பாயிண்ட், நம்ம கீழே ரிப் இருக்கு இல்லையா, மாறு எலும்புன்னு சொல்லுவோம், அந்த எலும்போட லாஸ்ட் பகுதியில இருந்து அப்படியே கையை எடுத்துட்டு பின்னாடி போங்க. பின்னாடி போனீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் இருக்கு, BL20 பாயிண்ட். இட்ஸ் an excellent பாயிண்ட். நம்ம ஸ்பைன் போனுக்கு பக்கத்திலேயே இருக்கு, ஸ்பைன் போனோட பக்கத்திலேயே இது இருக்கு. சோ நாசியாக்கான பெஸ்ட் பாயிண்ட் இது. அடுத்து ஸ்டொமக் பெயின். ஸ்டொமக் பெயின் எதனால வரும்? இட் மே பி டியூ டு எனி கைண்ட் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன். ஸ்டொமக் ஃப்ளூவா இருக்கலாம், இல்ல பிளாட்டிங், சரியா கான்ஸ்டிபேஷனா இருக்கலாம், இன்டைஜஷனால இருக்கலாம். எந்த விதமான ஸ்டொமக் ப்ராப்ளமா இருந்தாலும் this 3 will address the best. இது PC6, LI4, ST36 பாயிண்ட் இஸ் பெஸ்ட் பாயிண்ட். இது மூணுமே ஸ்டொமக்கான எக்ஸலன்ட் பாயிண்ட்.
சோ நாசியா சம்பந்தமான ஸ்டொமக் பெயின்ஸை கூட நம்ம இதை அசலரேட் பண்ணிக்கலாம். விட்டு விட்டு வயிறு வலிக்குது, ஸ்டொமக் கிராம்ஸ் இருக்குன்னா கூட நம்ம LI4 பாயிண்ட் பெயின் ரிலீஃப் பாயிண்ட், நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி P6 பாயிண்ட் பெயின் ரிலீஃப் பாயிண்ட், ST36 ஸ்டொமக் ரிலேட்டட் கிட்னி ஸ்டொமக் ரிலேட்டட் பாயிண்ட், அது மாதிரி கைனிக் பாயிண்ட். சோ கைனிக் ரிலேட்டடா எந்த ப்ராப்ளம்னாலும் ST36 அசலரேட் பண்ணலாம். வயிறு சம்பந்தமா எந்த பாயிண்டா இருந்தாலும் ST36 அசலரேட் பண்ணலாம். அதேதான் ஸ்டொமக் பெயினுக்கு ரொம்ப முக்கியமான இன்னொரு பாயிண்ட் LI11 பாயிண்ட். இது எங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட இங்க இந்த கையை தூக்கி இப்ப மேல உங்க ஷோல்டர் மேல இப்படி போட்டுக்கோங்க. ஷோல்டர் மேல போட்டுட்டு இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களோட ஃபோராம் உங்களை வெளியே பார்த்த மாதிரி இருக்கும். வெளியே அந்த எல்போவோட வெளியே பார்த்த மாதிரி இருக்கும். இங்க ஒரு கிரீஸ் தெரியும். அந்த கிரீஸ் முடிகிற இடம் அதுதான் LI11 பாயிண்ட். அப்டாமினல் பெயின், டயரியா, கான்ஸ்டிபேஷன் எது இருந்தாலும், மலச்சிக்கல் இருக்கிறவங்க காலையில இந்த பாயிண்ட நீங்க ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸ் ஆக்சலரேட் பண்ணிட்டே இருங்க, நல்ல இமீடியட் ரிசல்ட் கிடைக்கும். அடுத்தது CV12 பாயிண்ட். இது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட். நம்மளோட சக்கராவோட மிடில்லயே இருக்கு. சக்கராவோட மிடில் பகுதியில C12 பாயிண்ட் இருக்கு. ரெட் பாயிண்ட்னு சொல்லுவோம், கன்செப்ஷனல் வெசல் பாயிண்ட்னு சொல்லுவோம். இது பிளாட்டிங், கேஸ் ஃபிளட்டுலன்ஸ்க்கு வருது, இன்டைஜஷன், ஹார்ட் பர்ன், டயரியா, கான்ஸ்டிபேஷன், மலச்சிக்கல் இருக்கிறதுக்கு எக்ஸலன்ட் பாயிண்ட். இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த செஸ்ட்ல இருந்து கொஞ்சம் ஒரு 2 இன்ச் கீழே. சோ இந்த பாயிண்ட் C12 பாயிண்ட். அடுத்தது SP4 பாயிண்ட் கட்டவரல் பகுதியில இருக்கு. நம்ம ஏற்கனவே இதை டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். சோ அக்யூட் கேஸ்ட்ரிக் பெயின், கேஸ்ட்ரிக் டிஸ்ஜங்ஷன்ஸ் இருக்கு, ஸ்டஃபினஸ் இருக்கு, நம்மளோட வயிறு செரிமானமே ஆக மாட்டேங்குது அப்படின்னு இருந்தா அது பண்ணலாம். ஒருவேளை அம்பிளிகா தொப்புள் கொடியை சுத்தி வலி இருக்கு, இல்ல மலம் கடிக்கும் போது ரத்தம் வருது அப்படின்னா SP4 பாயிண்ட் இஸ் பெஸ்ட் பாயிண்ட். நம்ம ஆர்ச்சு மேலேயே லொகேட் ஆயிருக்கு SP4 பாயிண்ட். நாசியா ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு சொன்ன மாதிரி தான் இதுக்கும் ஸ்டமக் பெயினுக்கு இது ஈஸியா அசல்ரேட் பண்ணுங்க, சரியா. அடுத்தது டயபெட்டிக்ஸ். நார்மலா டயபெட்டிக்ஸ்க்கு நாங்க இன்ஜெக்ஷன்ஸ் போட மாட்டோம், கேங்க்ரீன் ப்ராப்ளம் வந்துரும்ன்ற ஒரு பயம். சோ நாங்க அவங்களுக்கு கண்டிப்பா ப்ரெஷர் பாயிண்ட்ஸ் தான், ரெஃப்ளெக்ஸாலஜி தான் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண சொல்லுவோம். பெட்டர் ரெஃப்ளெக்ஸாலஜி ட்ரீட்மெண்ட் போங்கன்னு சொல்லுவோம். சரி, அவங்க வந்துட்டாங்கன்னா நாங்க அவங்களுக்கு ப்ரிஸ்கிரைப் பண்றது அக்குபஞ்சர் மேட்டை வச்சுட்டு மேக்சிமம் இருங்க, இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுங்க, ஆக்சலரேட் பண்ணுங்க, ப்ராப்பர் டயட் இருங்க. ப்ராப்பர் டயட்டோட ஹெல்த்தி எக்ஸசைசஸ் பண்ணாலே சரியாயிடும் டயபெட்டிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும். ST36 பாயிண்ட் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது, லிவர் 3 பாயிண்ட் பார்த்ததுதான், SP6 ஏற்கனவே பார்த்த பாயிண்ட், K1 பாயிண்ட் ஏற்கனவே பார்த்ததுதான். தயவு செஞ்சு இந்த பிக்சரை லொகேட் பண்ணிக்கோங்க. இதுதான் வந்து டயபெட்டிக்ஸ்க்கான பெஸ்ட் பாயிண்ட். ஆனா நாங்க ரெக்கமெண்ட் பண்றது ரெஃப்ளெக்ஸாலஜி. நான் அதை இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்துல சொல்றேன். அடுத்தது டயபெட்டிக்ஸ்க்கு ரொம்ப எக்ஸலன்ட் பாயிண்ட். இது வந்து நம்ம நார்மலா பிளட் சுகர் லெவல்ல ஹெல்த்தி மைக்ரோபயோம் இருக்கிற மாதிரி கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிப்போம். இதுதான் வந்து SI4 பாயிண்ட். இந்த SI4 பாயிண்ட் இங்க பின்னாடி நம்ம சுண்டு விரலோட பின்னாடி பகுதியில இருக்கு. சுண்டு விரலோட இப்ப நம்ம இங்க பார்த்தோம் இல்லையா H7 பாயிண்ட், இது SI4 பாயிண்ட் பின்னாடி இருக்கு. பின்னாடி இப்படி மடிச்சு பாருங்களேன், ஒரு பல்லும் வரும் இங்க. அதுக்கு கீழே இது SI5 பாயிண்ட், இது கொஞ்சம் மேல இருக்கும். இந்த SI5 பாயிண்ட் டயபெட்டிக்ஸ்க்கு பெஸ்ட் பாயிண்ட். நல்ல டைஜஷனை இம்ப்ரூவ் பண்ணி கொடுக்கும். அதாவது டயபெட்டிக்ஸ், அதாவது இட் இஸ் டியூ டு ஓவர் ஈட்டிங், நிறைய ஓவர் ஈட்டிங் ஆஃப் ஸ்வீட் சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா இதை பண்ணலாம். இல்லைன்னா நம்ம வயிற்றுல எப்பவுமே ரொம்ப அடிக்கடி லூஸ் மோஷன் ஆயிட்டே இருக்கு, அப்ப ஹெல்த்தி மைக்ரோபயோம் நம்ம வயிற்றுல சரியா இல்லைன்னு அர்த்தம். அப்போ அந்த மாதிரி மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸ் கரெக்டா இருக்கணும் அப்படின்னா SI4 பாயிண்ட் இஸ் an excellent பாயிண்ட். அடுத்தது பெரிகார்டியம் 9. பெரிகார்டியம் 9 எங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது நடுவிரலோட இந்த நெகத்துல இருந்து கொஞ்சம் மேல தள்ளிவாங்க. இந்த பாயிண்ட் தான் பெரிகார்டியம் 9 பாயிண்ட். இதை ஹூக்டு ஃபிங்கர்ஸால இப்படி பண்ணலாம், ப்ரெஷர்ஸ் கொடுக்கலாம். இப்படி ஹூக்டு ஃபிங்கர்ஸ் மூலமா இப்படி ஒரு 1.5 மினிட்ஸ் இப்படி ப்ரெஷர் கொடுக்கலாம். ஹூக்டு ஃபிங்கர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ இப்படி கொடுக்கலாம். அடுத்தது LI5 பாயிண்ட். LI5 பாயிண்ட் இங்கேதான் இந்த கட்டவரல் நம்ம இங்க பார்த்தோம் இல்லையா, இது LI4, இது LI4. அப்படியே இறங்கி இங்க வாங்க,
இது LI5. இங்கே ஒரு பள்ளம் இருக்கும், தள்ளி பாருங்க. இது LI4. கன்ஃபியூஸ் ஆயிக்க வேண்டாம். இது LI4. அப்படியே இறங்கி வாங்க. எனக்கு எனக்கு அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கிறச்ச தொட்டா வலிக்கும், லேசா தொட்டா வலிக்கும். அந்த மாதிரி இருக்குன்னா டயபெட்டிக் ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா நீங்க அந்த பாயிண்ட் நீங்க ஆக்சிலரேட் பண்ணலாம். So this is LI4 point, best point. ஜென்டிலான மசாஜ் கொடுங்க, இல்லைன்னா ஊக்குடு தம்ஸ் இப்படி பிடிச்சுக்கோங்க, கப்பிங் மாதிரி பண்ணி கழுத கொடுக்கணும். நான் சொன்ன மாதிரி ரிஃப்ளெக்ஸாலஜி பாயிண்ட்ஸ் தான் டயபெட்டிக்ஸ்க்கு நாங்க நார்மலா பிரிஸ்கிரைப் பண்ணுவோம். இப்போ ST36 பாயிண்ட் இருக்குன்னா அந்த பாயிண்ட் நீங்க ப்ரெஷரும் கொடுக்கலாம், இல்லைன்னா இப்படி ஒரு மசாஜ் மாதிரி கொடுக்கலாம், நல்ல மசாஜ். இப்போ இதுதான் ST36 பாயிண்ட்னா அழகா இதுல மசாஜ் கொடுக்கலாம். இல்லைன்னா அந்த பேங்க்ரியாஸ் தான் நம்மளுக்கு இன்சுலினை செக்ரீட் பண்ணுது. இந்த இன்சுலின் ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுனால தான் நமக்கு டயபெட்டிக்ஸ் வருது. பேங்க்ரியாஸை கூட நல்ல மசாஜ் கொடுக்கலாம். எப்படின்னா ஒரு கையை பேங்க்ரியாஸ் கரெக்டா வயிறோட இந்த சைடு வச்சுக்கோங்க, ரைட் சைட்ல இருந்து லெஃப்ட் சைட் போங்க, திரும்பி ஒரு விரல வச்சுட்டு ரைட் சைட்ல இருந்து லெஃப்ட் சைட் திரும்பி நல்லா அழுத்தம் கொடுங்க. நார்மலா அக்கு ப்ரெஷர் பண்றச்ச 1 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி சாப்பிடணும். அப்படி சாப்பிட்ட உடனே நம்ம இன்ஜெக்ஷன்ஸ் போடக்கூடாது, ப்ரெஷர் பாயிண்ட்ஸ் போடக்கூடாதுன்னு சொல்லுவோம். ஆனா இது மட்டும் எக்ஸெப்ஷன். பேங்க்ரியாஸ்ல நீங்க ப்ரெஷர் கொடுக்கறச்ச காலையில சாப்பிடாம தான் இந்த பேங்க்ரியாட்டிக் மசாஜ் கொடுக்கணும். ரெஃப்ளெக்ஸாலஜி பாயிண்ட் காலையில சாப்பிடறதுக்கு முன்னாடி இந்த ப்ரெஷரை ரைட்ல இருந்து லெஃப்ட்ல இருந்து ரைட் கொடுத்து பாருங்க. டயபெட்டிக்ஸ் இன்சுலின் செக்ரீஷன் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு இது எக்ஸலன்ட் பாயிண்ட். அடுத்தது K1 பாயிண்ட். நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எமர்ஜென்சி பாயிண்ட். நம்ம இந்த மாதிரி சாஃப்ட் ரப்பர் பால்ஸ் வீட்ல இருக்கும், எல்லார் வீட்லயும் அக்குப்ரெஷர் மேட்ல காலை வச்சுக்க சொல்லுவோம் நாங்க. அப்புறம் சாஃப்ட் ரப்பர் பால்ஸ் வச்சு அந்த K1 பாயிண்ட் மேல சொன்னேன் இல்லையா, உள்ளங்காலையும் கிடையாது, எக்ஸாக்டா மேல. சோ இதுல ஒரு கிளாக் வைஸ் ஒரு 1 மினிட், ஆன்டி கிளாக் வைஸ் இந்த மாதிரி மசாஜ் கொடுக்கலாம். ரிஃப்ளெக்ஸாலஜி தான் டயபெட்டிக்ஸ்க்கு பெஸ்ட் ஹீலிங். அடுத்தது வெயிட் லாஸ். வெயிட் லாஸ்லாம் ஆகுமானா ஆகாது, பட் ஈஸியா டைஜஷனை மெயின்டைன் பண்ணும், அப்படைட்டை மெயின்டைன் பண்ணும், பசிக்க வைக்காது. நம்ம பசிக்கிறதுனால தான் அடுத்து சாப்பிடணும்னு தோணும். சோ பசிக்க வைக்காது, இட் வில் மெயின்டைன் த அப்படைட். நம்ம பசியை தூண்டவே தூண்டாது. இந்த பாயிண்ட் எக்ஸலன்ட் பாயிண்ட். இதுவும் அதேதான். நீங்க அப்படி வாயை தரங்களேன், வாயை திறந்து இப்படி மூடினீங்கன்னா அந்த இடத்துல திறக்கும் போது ஒரு பள்ளம் வருதுங்களா, காதோட இந்த பகுதியில பள்ளம் வருதா, அந்த பள்ள பாயிண்ட் தான். அதுல நல்லா கிளாக் வைஸ் ஒரு 1 மினிட், ஆன்டி கிளாக் வைஸ் 1 மினிட் பண்ணுங்க. கூடவே ST19, ட்ரிபிள் வார்மர் 29, கால் பிளாடர் 2 3 பாயிண்ட்டும் இங்கே பக்கத்திலேயே இருக்கிறதுனால இந்த 3 பாயிண்ட்டை ஸ்கின்னோட ரெஜினுவேஷனுக்கு நாங்க யூஸ் பண்ணுவோம். ஸ்கின் டெக்ஸ்சர் நல்லா ஆகணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த பாயிண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ ST19, ட்ரிபிள் வார்மர் 21, கால் பிளாடர் 2 இது 3மே கூடவே இந்த பாயிண்டோட இயர் பாயிண்டோட சேர்ந்து ஆக்சலரேட் ஆகும். கண்டிப்பா இது உங்களோட அப்படைட்டை மெயின்டைன் பண்ணும். அடுத்த பாயிண்ட் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி DU26 நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னேன் இல்லையா, எமர்ஜென்சி பாயிண்ட்னு சொல்லிட்டேன். எமர்ஜென்சினா நமக்கு ஏதாவது வலிப்பு இல்ல ஃபெட்டேக் ஆறாங்க, சோர்வடைறாங்க, ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் ஏதாவது வருதுன்னா இந்த DU26 பாயிண்ட் இப்படி இந்த ஃபில்ட்ரம் போன்ஸ் கிட்டக்க, இந்த ஃபில்ட்ரம் இங்க இருக்கு. ஸோ ஒரு மாடரேட் ப்ரெஷர் கொடுங்க, ரொம்ப அழுத்தி ப்ரெஷர் கொடுக்காதீங்க. கிளாக் வைஸ் 1 மினிட், ஆன்டி கிளாக் வைஸ் 1 மினிட் போதும். அதே மாதிரிதான் LI11 பாயிண்ட். LI11 பாயிண்ட் நம்மளோட அப்படைட்டை பேலன்ஸ் பண்ணும். கரெக்டா பசிக்கிற நேரம் மட்டும் பசிக்க வைக்கும். அந்த ஜூசஸ் பேங்க்ரியாட்டிக் ஜூசஸா இருந்தாலும் சரி, அந்த ஜூஸ் டைஜஸ்டிவ் ஜூசஸா இருந்தாலும் சரி, அந்த நேரத்துல மட்டும்தான் இது சிந்தசிஸ் பண்ற மாதிரி பார்த்துக்கும். LI11 பாயிண்ட். அடுத்து கார்டியாக் ப்ராப்ளம்ஸ், ஹார்ட் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு ஹெல்த்தியா ஹார்ட் வச்சுக்கணும்னா மட்டும் இந்த பாயிண்ட்ஸ் பண்ணுவோம். ஹார்ட் அட்டாக்ஸ்க்கு அக்குபஞ்சர் ஒரு மெடிசன் கிடையாது. இன்ன வரைக்கும் அக்குபஞ்சரை ஹார்ட் பேஷண்ட்ஸ் பண்ண மாட்டாங்க. திடீர்னு யாராவது ஹை பால்பிட்டேஷனோட வராங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த எமர்ஜென்சி பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் K1 பாயிண்ட், DU26 பாயிண்ட் கொடுத்துட்டு அனுப்பிச்சிடுவாங்க. ஒருவேளை உங்களுக்கு கன்ஜெஷன்ஸ் ஜாஸ்தியா இருந்தது, இல்ல எனக்கு சர்க்குலேஷன் ப்ராப்ளம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட்ஸை நம்ம பார்க்கலாம். H7 பாயிண்ட் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி சுண்டு விரல் பகுதியில இந்த ஓரத்துல இங்க இருக்கு. திஸ் இஸ் H7 பாயிண்ட். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தா 1 மினிட் கிளாக் வைஸ், 1 மினிட் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் கொடுங்க. இட்ஸ் a spirit gate point, excellent point for heart. அடுத்தது பெரிகார்டியம் 4, பெரிகார்டியம் 6, பெரிகார்டியம் 7. இந்த 3 பாயிண்ட்டும் அட் அ டைம் இப்படி ஒரு ரெஃப்ளெக்ஸாலஜி மாதிரி கூட கொடுக்கலாம். இல்ல பர்டிகுலரா நான் ஒவ்வொன்றத்தையும் ஆக்சலரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சாலும் பண்ணலாம். PC7 பாயிண்ட் கரெக்டா இங்க மணிக்கட்டு ரேகையோட நடுவுல இருக்கு. சோ நம்ம எப்பவுமே குழம்பிக்க கூடாது. திஸ் இஸ்
LU large intestine 9 point, இது heart 7 point, இது pericardium 7 point. எல்லாமே இந்த மணிக்கட்டு ரேகை பக்கத்திலேயே தான் இருக்கு. So this is pericardium 7 point. இது clockwise anti clockwise 1 minute பண்ணா போதும். அது பக்கத்துல 3 விரல் வைங்க, வெறும் 3 விரல், 4 விரல் கிடையாது இந்த வாட்டி. 3 விரல் இங்க இருந்து இங்க வச்சீங்கன்னா இதுதான் PC6 point. இந்த பாயிண்ட் ஏற்கனவே பார்த்ததுதான். அடுத்தது PC4, அங்கிருந்து கரெக்டா 2 விரல் PC4 பாயிண்ட். இந்த பாயிண்ட்ஸ் மூணுத்தையுமே ரெஃப்ளெக்ஸாலஜியும் கொடுக்கலாம், இல்லைன்னா இண்டிவிஜுவல் பிரஷனும் கொடுக்கலாம். எக்ஸலன்ட் பாயிண்ட் ஃபார் கார்டியாக் ப்ராப்ளம்ஸ். நமக்கு ஹார்ட்டா ரொம்ப ஹெல்த்தியா வச்சுக்கணும், சர்க்குலேஷனை ரொம்ப ஹெல்த்தியா வச்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியம். அடுத்த பாயிண்ட் K27 பாயிண்ட், ஷோ மேன்ஷன் பாயிண்ட்னு சொல்லுவோம். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாயிண்ட் இது. இந்த காலர்ல இருக்கு, காலர் போன்ல இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட். திஸ் பாயிண்ட், இந்த காலர் போன் இருக்கு இல்லையா, நம்ம தொட்டா அப்படி ரொட்டேட் ஆகக்கூடிய போன். இந்த காலர் போன் பக்கத்துல ஒரு ஹாலோ இருக்கும், ஒட்ட தெரியுது, ஒரு ஹாலோ தெரியுதுங்களா தொட்டீங்கன்னா. அந்த ஹாலோ போன்ல கரெக்டா இந்த கட்டவரலை இப்படி வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ஹார்ட் பக்கத்துல நம்ம கையை இப்படி பாம் இப்படி வச்சுட்டு ஹார்ட் பக்கத்துல இப்படி வச்சுட்டு இங்க ஒரு நிறைய ஒரு புஷ், இது ஒரு பம்ப். ஹார்ட்ல ஒரு பம்ப், இங்க ஒரு புஷ் கொடுக்கணும், ஹார்ட்ல ஒரு பம்ப் கொடுக்கணும். இங்க ஒரு அழகா அந்த காலர் போன் பக்கத்துல இருக்க அந்த அந்த ஒரு சின்ன குரூப் பள்ளம்னு சொல்லுவோம், அந்த பள்ளத்துல இப்படி கைய வச்சுட்டு அதுல ஒரு பம்ப் கொடுங்க, இங்க ஒரு புஷ் கொடுங்க. பம்ப் அண்ட் புஷ் இதே மாதிரி 1 minute 2 பக்கமும் பண்ணணும், 2 பக்கமும் அட் அ டைம் பண்ணணும், ஒரு பம்ப் அண்ட் புஷ். ஸோ எக்ஸலன்ட் பாயிண்ட். நல்ல பால்பிட்டேஷன் இருக்கிறவங்களுக்கு, செஸ்ட் கன்ஜெக்ஷன் இருக்கிறவங்களுக்கு, செஸ்ட் டைட்னஸ் இருக்கு, ஒரு மாதிரி நெஞ்சு அடிக்கிற மாதிரி இருக்கு, மூச்சு விட முடியலன்னு ஃபீல் பண்றவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே இது நல்ல பாயிண்ட். இம்யூனிட்டியை பூஸ்ட் பண்ணக்கூடிய எக்ஸலன்ட் பாயிண்ட். நேச்சுரல் எனர்ஜியை நம்மளோட பாடியில ஈஸியா இம்ப்ரூவ் பண்ணி கொடுக்கும், நம்மளோட உடம்புல வீக்னஸே வராது. எக்ஸலன்ட் பாயிண்ட். காலையில எழுந்து கூட நீங்க இந்த பாயிண்ட் K27 பாயிண்ட் ஆல் இஸ் வெல் பாயிண்ட்னு சொல்லுவோம். ஆல் இஸ் வெல் பாயிண்ட். அடுத்த பாயிண்ட் கார்டியாக் ப்ராப்ளம்க்கு ஹார்ட்டோட ஓன் பாயிண்ட்ங்க. இது திடீர்னு இப்ப யாரோ ஹார்ட் ப்ராப்ளமான ஃபெயிண்ட் ஆயிட்டாங்கன்னா இந்த எமர்ஜென்சி பாயிண்ட்டை மட்டும் கொடுத்து நாங்க டாக்டர் கிட்ட அனுப்பிச்சிடுவோம். இது இந்த சுண்டு விரலோட உள் பகுதியில இங்க இருக்கு. சோ இதை அழகா ஹூக்டு ஃபிங்கர்ஸால எப்படி நம்ம ப்ரெஷர்ஸ் கொடுக்கலாம். ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த பாயிண்ட் கொடுக்கறச்ச லேசா வலிக்கும். அப்ப நம்ம அவங்க கிட்ட கேட்கணும், வலிக்குதான் கேட்கிறோம், ஆமான்னு சொல்லுவாங்க. அப்ப அந்த இதை டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கணும். அவங்களுக்கு அப்புறமே உணர்வாங்க, அவங்க சொல்லுவாங்க pressure வலி குறையுதுன்னு சொல்லுவாங்க. then we have to immediately take them to the doctor. so this is H9 point. அதே மாதிரி எமர்ஜென்சி பாயிண்ட், ஒருவேளை ஹார்ட் ஃபெயிண்ட் ஆயிட்டாங்க, ஹார்ட் அட்டாக் எல்லாம் ஃபெயிண்ட் ஆயிட்டாங்கன்னா இந்த 2 பாயிண்ட் H9 பாயிண்ட் K1 பாயிண்ட். அடுத்து ஃபீவர். நார்மலா எல்லா சிம்டம்ஸ், எல்லா இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் எயில்மெண்ட்ஸ்க்கு ஒரு காமனான சிம்டம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஃபீவர். நம்மளோட உடம்பு ரொம்ப சில்லுன்னு இருந்தாலும் இருக்கவும் கூடாது, ரொம்ப சூடாவும் இருக்கக்கூடாது. இது ரெண்டுத்தையுமே மினிமைஸ் பண்ணக்கூடிய, மேக்ஸிமம் கரெக்டான லெவலுக்கு வச்சுக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு பாயிண்ட் ட்ரிபிள் வார்மர் 15 பாயிண்ட். ஈஸி இந்த பாயிண்ட்டை லொகேட் பண்றது. ஒரு கோட் ஹேங்கர் இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு கொக்கி மாதிரி இப்படி 2 கை இப்படி வச்சுக்கோங்க. கை இப்படி வச்சுக்கிட்டு கரெக்டா இந்த பின்னாடி ஷோல்டர் பிளேடு கிட்ட கொண்டு போய் இப்படி வைங்க, ஹூக் பண்ணிக்கோங்க. ஹூக் பண்ணீங்கன்னா ஒரு கரெக்டா அந்த போன், அந்த ஷோல்டர் பிளேட் தெரியும். எல்லாருக்கும் தெரியுதான்னு கொஞ்சம் பாத்துக்கோங்க. ஒல்லியா இருக்கவங்க ஈஸியா லொகேட் பண்ணிடுவாங்க, குண்டா இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் லொகேட் பண்றது கஷ்டம். சோ இது இப்படி ஊக் ஆயிடும். ஊக் ஆனா அப்படியே பிடிச்சுக்கோங்க, அப்படியே கொடுத்துட்டு அந்த பின்னாடிதான் இருக்கு, சோ அதை அப்படியே பிடிச்சுக்கோங்க. அதுதான் ட்ரிபிள் வார்மர் 15. அப்படியே பிடிச்சுக்கோங்க, விடாதீங்க. ஷீஷஸ் வந்தா கூட இதுக்கான எக்ஸலன்ட் பாயிண்ட். சோ ஹை ஃபீவர் வந்தா ஷீஷஸ் வந்துடும். சோ ஷீஷஸ் வராச்ச கூட நம்ம இந்த ட்ரிபிள் வார்மர் 15 பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்கலாம். அடுத்தது ரொம்ப ஹை ஃபீவர் இருந்ததுன்னா இந்த பாயிண்ட், ஹை ஃபீவருக்கு ரிங் ஃபிங்கர் இருக்கு இல்லையா, அந்த ரிங் ஃபிங்கர் பாயிண்ட டிப்ல இந்த மாதிரி 2 விரலை பிடிச்சு இப்படி ப்ரெஷர் கொடுத்துட்டே இருங்க. ப்ரெஷர் கொடுத்துட்டே இருந்தீங்கன்னா அழகா ஸ்குவீஸ் பண்ண நமக்கு டெம்பரேச்சர் குறையும். So this is an excellent point. Ring finger யூஸ் பண்ணலாம், இல்ல ட்ரிபிள் வார்மர் 15 யூஸ் பண்ணலாம். மூட்டு வலிக்கான எக்ஸலன்ட் பாயிண்ட் ட்ரிபிள் வார்மர் 5 கையோட பின்பகுதியில இருக்கு. சோ ஈஸியா லொகேட் பண்ணிடலாம். கையில இருந்து ஒரு 3 ஃபிங்கர்ஸ் இங்க wrist பேக்ல இருந்து இந்த wrist மணிக்கட்டு ரேகையில இருந்து 3 விரல் வைங்க. இதுதான் ட்ரிபிள் வார்மர் 15.
அது கூடவே PC6 இருக்கு சார். ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து கூட நம்ம பண்ணிக்கலாம், ஹூக்கிங் பண்ணிக்கலாம். இப்படி ஹூக் பண்ணிட்டு ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து கூட நம்ம ப்ரெஷர் கொடுத்துக்கலாம். PC6 இங்க இருக்குங்களா, ட்ரிபிள் வார்மர் 5 பின்னாடி இருக்கு. ஸோ ரெண்டுமே சேர்த்து பண்ணிட்டீங்கன்னா பெஸ்ட் பாயிண்ட் இம்யூனிட்டியை பூஸ்ட் பண்றதா இருந்தாலும் சரி, ஆர்த்ரைட்டிஸ் சம்பந்தமான எல்லா பாயிண்ட்டும் இதுதான். அடுத்தது ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி கால் பிளாடர் 20 நம்ம எஸ் போன்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா, நம்ம தலையாட்டுறச்ச ஒரு போன் பின்னாடி இருக்கு. அந்த போன் பாயிண்ட்டும் GB20 பாயிண்ட்டும் ஆர்த்ரைட்டிஸ்க்கான பெஸ்ட் பாயிண்ட். LU11 நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, இந்த பாயிண்ட் LU11. ஸோ இந்த பாயிண்ட் LI4 பாயிண்ட், இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் கூட ஆர்த்ரைட்டிஸ்க்கு பெஸ்ட் பாயிண்ட். அடுத்து நம்ம எப்படி சொன்ன மாதிரி ஆர்ச் வந்து கரெக்டா இருக்கணும். ஆர்ச் சரியா இல்ல அப்படின்னாதான் சில பேருக்கு வந்து பாதம் ரொம்ப வலிக்கும், ரொம்ப நேரம் நிக்கிறவங்களுக்கு பாதம் வலிக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த பாயிண்ட்ஸ் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட். K1 பாயிண்ட்டும் லிவர் 1 பாயிண்ட்டும் லிவர் 3 பாயிண்ட்டும் ஒரே இடத்துல தான் இருக்கு. ஸோ ஹூக் பண்ணிக்கலாம் காலோட. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் K1 இங்க இருக்குன்னா கண்டிப்பா லிவர் 3 மேலதான் இருக்கும். ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து ஹூக் பண்ணி ப்ரெஷர் கொடுக்கலாம். அட் அ டைம் ப்ரெஷர் கொடுங்க, ஆனா ரொம்ப நேரம் ப்ரெஷர் கொடுக்க கூடாது லிவர் 3க்கு மட்டும். ஸோ கரெக்டா டைம்க்கு ப்ரெஷர் கொடுத்துக்கோங்க. K4 பாயிண்ட்டும் K5 பாயிண்ட்டும் காலோட பின்பகுதியில இருக்கு, கால் தொடர இடத்துல பின் பகுதியில இருக்கு. K4 பாயிண்ட் K5 பாயிண்ட் ஈஸியா லொகேட் பண்ணிடலாம். காலோட பின்னம் பகுதியில இப்படி ஹூக் காலை இப்படி பிடிச்சிட்டு பின்னாடி இப்படி பண்ணிக்கோங்க. இந்த ரெண்டு பகுதி தான் K4 பாயிண்ட் K5 பாயிண்ட். கிட்னி 7 பாயிண்ட் கிட்னி 4 பாயிண்ட் ஈஸி தான். நம்மளோட கட்டவிரல் பகுதி போற இடத்துல இருந்து மேல அதே மாதிரிதான் அந்த கொலுசு பகுதியில இருந்து 3 விரல் வச்சு பாத்தீங்கன்னா 2 போன் இருக்கும். அந்த போன் 2 போன் பக்கத்துலயே இருக்கும். 2 போனையும் நீங்க அட் அ டைம் உணர்வீங்க. இந்த சைடு இருக்கிறது K7 பாயிண்ட், அந்த சைடு இருக்கிறது K8 பாயிண்ட். எக்ஸலன்ட் பாயிண்ட் ஃபார் நம்ம டெண்டன்ஸ். இழுக்குது, கால் இழுக்குதுன்னு சொல்வீங்கல்ல, கால் இழுக்கிறது ரொம்ப வலிக்கும். சில பேர் பிடிச்சிக்கிச்சுன்னு சொல்லுவாங்க. காலைல எழுந்தோடனே தூங்கி எழுந்தோடனே எனக்கு பிடிச்சிக்குது, ரொம்ப பிடிச்சிக்குது, என்னால எழுந்துக்கவே முடியல, ஒரு 10 நிமிஷம் கழிச்சாதான் என்னால எழுந்துக்கவே முடியுது சொல்லுவாங்க. அவங்களுக்கான எக்ஸலன்ட் பாயிண்ட் K7 அண்ட் K8. ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து கூட நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் ப்ரெஷர். அடுத்துங்க இவ்வளவு நேரம் நம்ம அக்குப்ரெஷர்னா என்னன்னு பார்த்தோம். சுஜோக்னாலும் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ வீட்லயே இருக்கோம், நம்ம வெளியே போக வேண்டாம், வீட்லயே இருக்கிறதுனால சுஜோக் தெரப்பினா கூட என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். சுஜோக்ன்றது சூனா ஹேண்ட்னு அர்த்தம், ஜோக்னா பா. நம்மளோட இதுதான் நார்மலா இந்த பிக்சர் பார்த்தாலே உங்களுக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிடும். இந்த 2 விரல் இருக்கியா, இது வந்து நம்மளோட காலாகும், இது 2ம் நம்மளோட கை. அப்போ இந்த கட்டை விரல் வந்து உங்களோட மேல் பகுதி தலையாகும், இது கழுத்து பகுதி. இந்த எலும்பின இடம் இருக்கும், மேலே எலும்பின மாதிரி ஒரு இடம் இருக்கும் இல்லையா, இங்க ஹார்ட்டும் இங்க லங்ஸ் இருக்கு. சோ இங்க ஸ்டொமக் இருக்கு, இங்க ஸ்டொமக் இருக்கு. சோ இங்க லிவர், லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன், ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன். இதுதான் நம்மளோட தெரப்பி, ஹேண்ட் தெரப்பின்னு சொல்லுவோம். கால்லயும் பண்ணுவாங்க, கையிலயும் பண்ணுவாங்க. சுஜோக் தெரப்பி கேன் பி டன் இன் 2 மெத்தட்ஸ். இதெல்லாம் சுஜோக் தெரப்பிக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ரோப்ஸ். நம்ம கடையில போனாலே ஈஸியா கிடைச்சிடும். இந்த மாதிரி சுஜோக் ரிங்கு, இல்ல தம் இம்ப்ரின்ட்ஸ், இல்லைன்னா வந்து தம் பேக்ஸ் கேட்கலாம், இல்லைன்னா வந்து லார்ஜ் சைஸ் நீடில்ஸ் கேட்கலாம், இல்ல மினி ரோலர்ஸ் கேட்கலாம், ரிங் மசாஜஸ் கேட்கலாம், மினி மேக்னெட்ஸ். இதெல்லாம் ஈஸியாவே கிடைச்சிடும் கடையில, அது வாங்கிக்கோங்க. சோ நமக்கு எந்த ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் ஈஸியா பண்ணலாம். அதே மாதிரி சீட் தெரப்பி கூட சுஜோக் தெரப்பில தான் வரும். இது எப்படி பண்றதுன்னு நான் இப்ப சொல்லித்தரேன். சுஜோக் தெரப்பி நமக்கு ஏதாவது ஒரு இடத்துல, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வந்து வயிறு வலிக்குது அப்படின்னா நமக்கு இந்த பாயிண்ட ஆக்சலரேட் பண்ணலாம். அந்த மினி மேக்னெட்ஸோ இல்ல ஜிம்மி கப்ஸை வச்சு நம்ம எப்படி பண்ணலாம். இந்த ரோலர்ஸ் வச்சு கூட நம்ம எப்படி மசாஜ் பண்ணலாம். இல்ல ஃபிங்கர் கிரிப்ஸை கூட வச்சுக்கலாம். நம்மளோட பின்னாடி பக்கம் முதுகு தண்டு வலிக்குதுன்னா கூட நமக்கு அழகா பின்னாடி இந்த பண்ணிக்கலாம். எல்லாமே சுஜோக் ரிங்னு சொல்லுவாங்க. இதுதான் சுஜோக் ரிங்கு. இப்போ எனக்கு வந்து முட்டி வலிக்குது இல்ல கால் வலிக்குதுன்னா என்னோட முட்டியில இந்த பகுதியில இப்படி வச்சு ஒரு 5 to 10 minutes இப்படி பண்ணும். இதுதான் சுஜோக் ரிங்கு. சோ முட்டி வலிக்குது அப்படின்னா, கழுத்து வலிக்குதுனாலும் சரிதான். சோ இந்த மாதிரி ஒரு 1 to 2 minutes பண்ணலாம், சரியாயிடும். சோ ரோலர்ஸ் வச்சு கூட நம்ம வயிறு வலி இல்ல லிவர் சம்பந்தமான எந்த ப்ராப்ளம்னாலும், மலம் கழிக்கிறதுல ப்ராப்ளம்னா லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன்ஸ் ஆக்சலரேட் பண்ணலாம். சீட் தெரப்பி ஈஸி. அடுத்தது சீட் தெரப்பி. இப்போ நார்மலா பாத்தீங்கன்னா மிளகு தான் யூஸ் பண்ணுவோம் நாங்க சீட் தெரப்பிக்கு. எக்ஸலண்ட் எனர்ஜியை ஸ்டிமுலேட் பண்ணக்கூடிய இது வந்து மிளகு, சீரகம் கிட்டதான் நிறைய இருக்கு. சோ இதை வந்து பண்ணுவோம். சோ ஹார்டா இருக்கக்கூடிய இடத்துல எல்லாம் மிளகு வைப்போம், மிளகு சீரகம் எல்லாம் வைப்போம். சாஃப்டா இருக்கிற இடத்துல வந்து சின்ன சின்ன கடுகு வைப்போம்.
சாஃப்டா இருக்குன்னா இந்த இடத்துல எல்லாம் வலிக்குது, கழுத்தெல்லாம் வலிக்குதுன்னு ஃபீல் பண்றாங்க, இல்ல பின்பகுதியில வலிக்குதுன்னு ஃபீல் பண்றாங்க, கழுத்தோட பின்பகுதி சர்விக்கல் ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா இங்கெல்லாம் வந்து நாங்க வந்து கடுகு வைப்போம். நார்மலா பாத்தீங்கன்னா எங்க சைட்ல எங்க டாக்டர் பிரிஸ்கிரைப் பண்ணுவாரு, பச்சை பட்டாணியை ஊற வைக்க சொல்லுவார். ஊற வச்சு நல்ல அடுத்த நாள் முளை கட்டுற மாதிரி பாத்திர சொல்லுவார். அந்த முளை கட்டி அவங்களே கொண்டு வர சொல்லுவாரு. அதை வச்சு நம்ம இந்த டேப் இருக்கு, சர்ஜிக்கல் டேப் இது, இந்த சர்ஜிக்கல் டேப்பால அந்த முளை கட்டின பயிரை இப்படி வச்சுட்டு எந்த இடம் உங்களுக்கு வலிக்குதோ அந்த இடத்துல இப்படி வச்சுக்கலாம். இப்படி வச்சுட்டு நம்மளோட வேலையை நார்மலா பாத்துக்கலாம். சோ இந்த லைவ் சீட்ஸா இருக்கிறதுனால அது ஈஸியா ஸ்ப்ரவுட் ஆகும். சீட் ஈஸியா வந்து அதோட எனர்ஜியை வந்து நம்ம ஈஸியா உள்வாங்கிக்கலாம், ஈஸியா ஒர்க் ஆகும். பெப்பரும் சீரகமும் ஒர்க் ஆகிற மாதிரி தான் இந்த முளைக்கட்டின பயிர்களும் ஒர்க் ஆகும். ட்ரை பண்ணி பாருங்க. நமக்கு மூட்டு வலி சம்பந்தமா இல்ல முதுகு வலிக்குது, நம்ம உட்காந்துட்டே வேலை பார்க்கிறோம், முதுகு வலிக்குதுன்னா இந்த மாதிரி பெப்பர்ஸை எடுத்து இந்த மாதிரி செலோஃபேன் டேப்ல இப்படி ஒட்டிட்டு இப்படி பின்பகுதியில, இதுதான் வெர்டிபிரல் அந்த காலம். இந்த செகண்ட் பிக்சர் பாத்தீங்கன்னா தெரியும், இந்த பின்னாடி இப்படி ஒட்டிட்டு உங்களோட வேலையை நீங்க பார்க்கலாம். சோ இதே மாதிரிதான் ST36 பாயிண்ட்ல கூட இப்ப நீங்க உங்களுக்கு காலேஜுக்கு வந்தே ஆகணும், ஆனா ஸ்டொமக் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குன்னா ST36 பாயிண்ட்ல கூட இந்த மாதிரி சர்ஜிக்கல் டேப்லயோ இல்ல ஸ்பிளீன் 6 பாயிண்ட்ல கூட இந்த மாதிரி சர்ஜிக்கல் டேப்ல இப்படி போட்டு மிளகையோ இல்ல சீரகத்தையோ போட்டு நல்லா ரேப் பண்ணி டைட்டா பிடிச்சிட்டு நீங்க ஆஃபீஸ்க்கோ இல்ல இதுக்கோ வந்துடலாம். ஸ்கூலுக்கோ குழந்தைய அனுப்பணும்னா கூட அனுப்பிடலாம். அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு உங்களுக்கு ரிலீவ் ஆச்சுன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா கூட எடுத்துக்கலாம். சி தெரப்பி இமீடியட்டா கியூர் பண்ணும். சோ இது எப்படி கரெக்டா வச்சிருக்கோம் கரெக்டா வைக்கலன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது. நம்ம வைக்கிறோம் வச்சுட்டோம் வலி போயிடும்னு அர்த்தம். கரெக்டா வச்சா மட்டும்தான் வலி போகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க அதை வச்சுட்டு அந்த இடத்த நீங்க அமுத்தி பாருங்களேன், வலிக்குதுன்னா நீங்க கரெக்டா அந்த இடத்துல பிளேஸ் பண்ணிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். ஒருவேளை வலிக்கலைன்னா திரும்பி அதை ரீஷிஃப்ட் பண்ணணும், கரெக்டா வலிக்கிற இடத்துக்கு ரீஷிஃப்ட் பண்ணணும். கரெக்டான பொசிஷன்ல வச்சா மட்டும்தான் சுஜோக் தெரப்பி, சி தெரப்பி ஒர்க் ஆகும். அடுத்தது ஆரிக்லோ தெரப்பி, அதாவது காதை மட்டுமே சில பேர் தெரப்பிக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. மைக்ரேனுக்கு ஆரிக்லோ தெரப்பி பெஸ்ட் ரெமெடி. அதே மாதிரி எபிலெப்சி, வெர்டிகோ ப்ராப்ளம்க்கும் ஆரிக்லோ தெரப்பி பெஸ்ட் தெரப்பி. பாத்தீங்கன்னா ஒரு குழந்தை படுத்துட்டு இருக்க மாதிரியே தெரியும், ஒரு என்டையர் உருவமே உள்ள இருக்க எல்லா ஆர்கனும். இந்த டயக்ராம் பாருங்க. சோ இது வந்து தலைப்பகுதி, மேல போக போக கால் பகுதி. நமக்கு எந்த பிரச்சனை இருக்குன்னு லொகேட் பண்ணிட்டு இந்த சார்ட்டை பார்த்துட்டு லொகேட் பண்ணிக்கோங்க. லொகேட் பண்ணிட்டு அந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட நம்ம இதே மாதிரிதான் சீடு மூலமாவும் பண்ணலாம், இல்ல நார்மலா பெண்ணு வச்சு கூட பண்ணலாம். ஆனா சீடு பண்றச்ச தூங்க கூடாது, உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிற மாதிரிதான் ஆரிக்லோ தெரப்பிக்கு சி தெரப்பி கொடுக்க சொல்லுவாங்க. அடுத்தது இதுல வந்து நம்ம ப்ரெஷர்ஸ் கூட கொடுக்கலாம். ஜிம்மி கப்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஜிம்மி கப்ஸ் கூட வச்சு கூட நம்ம ப்ரெஷர் கொடுக்கலாம். ஆரிக்லோ தெரப்பி பெஸ்ட். நான் சொன்னது மாதிரி மைக்ரேனுக்கு எக்ஸலன்ட் பாயிண்ட் விண்ட்ஸ்கிரீன் பாயிண்ட், இயர் அபெக்ஸ் பாயிண்ட், இயர் கேட் பாயிண்ட், அப்புறம் டேட் பாயிண்ட்னு சொல்லுவாங்க. நார்மலா ஒரு 2011ல இருந்து ஒரு 14 ரிசர்ச் பேப்பர் ஆரிக்லோ தெரப்பி வந்து பெஸ்ட் தெரப்பி ஃபார் மைக்ரேன். சோ அந்த டேட் பாயிண்ட்னு சொல்லுவாங்க. அந்த டேட் பாயிண்ட்ல நம்ம ப்ரெஷர்ஸ் அழுத்து கொடுத்தாலும் சரி, இல்ல இந்த மாதிரி ரிங்ஸ் போட்டுருந்தாலும் சரி, மைக்ரேன்ஸ் போகுது அப்படின்றது ஒரு ரிசர்ச் ப்ரூவ் ஆயிருக்கு. சோ இந்த 3 பாயிண்ட்ஸ் ஆரிக்லோ தெரப்பில மைக்ரேனுக்கு பெஸ்ட் பாயிண்ட். சரி, இப்ப நம்ம செல்ஃப் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிக்க போறோம். சோ நமக்கு தெரியணும் என்ன வரையான கான்ட்ரா இண்டிகேஷன்ஸ். கான்ட்ரா இண்டிகேஷன்ஸ்னா எதெல்லாம் எந்த நேரத்துல நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது. இப்போ ப்ளீடிங் டிஸார்டர்ஸ், ரத்தங்கள் சில பேருக்கு சதையை உறிஞ்சிட்டு ரத்தம் வரும், அவங்க எல்லாம் வந்து கண்டிப்பா அக்குப்ரெஷர் பண்ணக்கூடாது, அக்குபங்க்சர் பண்ணக்கூடாது. சில பேருக்கு வந்து ரத்தம் ரொம்ப கட்டியா இருக்கிறதுனால ஆன்டிகோயாகுலன்ட் தெரப்பி போயிருப்பாங்க, பிளட் தின்னா இருக்கிறதுக்காக ஆன்டிகோயாகுலன்ட் தெரப்பி போயிட்டு இருப்பாங்க, அவங்களும் அக்குப்ரெஷர் அக்குபங்க்சர் பண்ணக்கூடாது. பேஸ் மேக்கர் வச்சிருப்பாங்க சில பேர், அவங்களும் பண்ணக்கூடாது. சில பேர் ஆப்ரேஷன் பண்ணிருப்பாங்க, ஒரு 2-3 மாசத்துக்கு முன்னாடி ஆப்ரேஷன் பண்ணவங்களுக்கு கேஸ் ஹிஸ்டரி பார்த்துட்டு அவங்களும் அக்குப்ரெஷர் அக்குபங்க்சர் பாயிண்ட்ஸ் பண்ணக்கூடாது. பிரெக்னென்ட் உமன்ஸ் கண்டிப்பா பண்ணக்கூடாது. அந்த பிரெக்னென்ட் உமனுக்கு LI4, SP6, UB60 சொன்னா இல்லையா, B31 இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் கண்டிப்பா பிரெக்னென்ட் உமன்ஸ் யூஸ் பண்ணவே கூடாது. அதே மாதிரி அன்கண்ட்ரோல்டு மூவ்மெண்ட் இருக்கும், சீஷர்ஸ் மாதிரி இப்படி ஆடிட்டே இருக்கும், அல்சீமஸ் டிசீஸ் மாதிரி ஆடிட்டே இருக்கும், அன்கண்ட்ரோல் மூவ்மெண்ட் இருக்கிறவங்களுக்கும் கொடுக்க கூடாது. அதே மாதிரி எங்கெங்கெல்லாம் வீக்கம் இருக்கும், சில பேருக்குலாம் எடிமேட்டஸ் லிம்ப்ஸ் இருக்கும், அங்கங்க வீங்கி போயிருக்கும், சோ அவங்களுக்கும் அக்குப்ரெஷர் பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்க கூடாது. சார்ஜ் சரிட்டா. அடுத்தது அக்குபங்க்சர் பாயிண்ட்ஸ்
மேம் தண்ணி குடிச்சிட்டு பேசுங்க மேடம். மேம் தண்ணி குடிச்சிட்டு பேசுங்க. தேங்க்யூ மேம். அடுத்து அக்குப்ரெஷர் ட்ரீட்மெண்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி எனக்கு தான் ஏதாவது லிட்டில் போடணும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு. டூஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸ் இருக்கு, கண்டிப்பா அதை ஃபாலோ பண்ணும். எம்டி ஸ்டமக்கோட அக்குப்ரெஷர் பாயிண்ட்ஸ் போடவே கூடாது. ஆல்கஹால் கன்சப்ஷன்ஸ் பண்றவங்க அக்குப்ரெஷர் போட்டாலும் சிகரெட் பிடிக்கிறவங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு எஃபிஷியன்ட்டா ஒர்க் ஆகாது. ஸோ கொக்கைன், டெபோக்கோ, கஃபைன் எடுக்கிறவங்க இல்ல ஆல்கஹாலிக் கன்சப்ஷன்ஸ் இருக்கிறவங்க கண்டிப்பா அதை யூஸ் பண்ணாதீங்க. ஒரு லூஸ் ஃபிட்டிங் கிளாத்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்க, வியர் பண்ணிட்டு அக்குப்ரெஷர் பாயிண்ட்ஸ் போங்க. ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா இல்ல எமோஷனலா ரொம்ப மென்டலா ஸ்ட்ரெஸ்டா இருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பா அக்குப்ரெஷர் பாயிண்ட்ஸ் உங்களுக்கு எஃபெக்டிவாவே இருக்கவே இருக்காது. அக்குப்ரெஷர் பாயிண்ட்ஸ் போறதுக்கு 1 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி 1 மணி நேரத்துக்கு அப்புறமா உங்க பாடியை வந்து ஸ்விம்மிங் பூல்ல சோக் பண்ணிக்காதீங்க. ஸோ 1 மணி நேரத்துக்கு அப்புறமா தான், குளிச்சுட்டு 1 மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் தான், சாப்பிட்டு 1 மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் தான். அதே மாதிரி அக்குப்ரெஷர் பாயிண்ட்ஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் உடனே போய் குளிக்காதீங்க, சாப்பிடாதீங்க. ஸோ நான் ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ண பாயிண்ட்ஸ் நான் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன போட்டோஸ்ல காட்டியிருக்கேன். இதுல தான் எக்ஸலன்ட் பாயிண்ட்ஸ். நம்ம இதை டெய்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலே நமக்கு மேக்ஸிமம் இம்யூனிட்டி கிரியேட் ஆகும். இந்த பூஸ்டிங் இம்யூனிட்டிக்கான இந்த பாயிண்ட்டை இந்த இன்னொரு சைட் டைரக்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன். அதே தான் தனித்தனியாகவும் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அக்குபங்க்சர் பாயிண்ட்ஸ் வந்து இப்போ COVID-19ல ஹீல் பண்றதுக்கான நிறைய ரிசர்ச் பேப்பர்ஸ் வெளியே வந்திருக்கு. அதுல நிறைய ரிப்போர்ட்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க. ட்ரிபிள் வார்மர் 3 இல்ல ட்ரிபிள் வார்மர், நான் சொன்ன மாதிரி ட்ரிபிள் வார்மர் 13, லிவர் 4, லிவர் லைன், அதே மாதிரி LI11 இதெல்லாம் எக்ஸலன்ட் பாயிண்ட். COVID-19 டெம்பரேச்சர் எலிவேட் ஆகுது, காஃப் ரொம்ப எலிவேட் ஆகுதுன்னா, கன்ஜெஷன் ஜாஸ்தியா இருக்குன்னா இதை வந்து கூடவே அவங்களோட ட்ரீட்மெண்ட் கூடவே சைமல்டேனியஸா கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுவும் ப்ரூவ் ஆயிருக்கு. இந்த பேப்பர்ஸ், ரிசர்ச் பேப்பர்ஸ் என்கிட்ட இருக்கு, யாராவது கேட்டீங்கன்னா தரேன். தேங்க்யூ. At last, I like to conclude that acupuncture works by restoring the balance and triggering the body's natural response. Thank you so much. Awesome session. Thank you so much, ma'am. It was very, very useful and informative. So if you have any questions, you can please post it in the chat box. You can also share your feedback. நான் வந்து என்னோட இந்த ஃபீட்பேக் நீங்க பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு புக் வரும். அந்த புக்ல எல்லாமே நான் சொன்ன எல்லா பாயிண்ட்ஸுமே இருக்கு. ஸோ அது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல் ஆகும். இந்த பிபிடியும் ஷேர் பண்ணணும்னாலும் ஷேர் பண்றேன். Dear Gayatri. Ma'am, good evening, ma'am. Good evening, Gayatri. Excellent presentation, Gayatri. Thank you so much. Okay, and ரொம்ப clear head to toe தரோவா சொல்லிட்டீங்க. I was just waiting for my knee pain issues. கரெக்டா சொல்லிட்டீங்க. நானும் நோட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். Okay, I'll definitely follow your ideas. ரொம்ப நல்லா இருக்கு. You are very thorough in the subject and you have that passion. உங்களுக்கு நான் எப்ப பேசினாலுமே நீங்க வந்து எனக்கு ஹீலிங்கான சில வேர்ட்ஸ் தான் சொல்லுவீங்க. மேம் அந்த இலையை சாப்பிடுங்க, இதை சாப்பிடுங்க, சரியா போய் ரொம்ப சிம்பிள் மெத்தட்ஸ் தான் சொல்லுவீங்க. அது காலேஜுக்குள்ளே அவைலபிள் இருக்கக்கூடிய ஹெர்ப்ஸ் தான் காமிச்சு கூடவே வந்து அதை எடுத்து கொடுத்து I can't forget. Okay, those beautiful moments with you. எப்போ கூட பேசினாலுமே எனக்கு வந்து அந்த ஹீலிங் பவர் கிடைக்கும். ஐ திங்க் மக்கள் எல்லாருக்குமே இருக்கும். நிச்சயம் நீங்க நம்ம காலேஜ்ல ஒரு நல்ல டாக்டர் இருக்கீங்க. ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் காயத்ரி. இது ஒரு புண்ணியம். ஓகே, இந்த விஷயம் உங்களுக்கு ஒரு டவுட் என்னன்னா, இப்ப நம்ம இருக்கோ இல்லையோ, வலி இருக்கோ இல்லையோ, நம்ம பாட்டு சும்மா இருக்கிறதுல ஏதாவது இப்படி ப்ரெஷர் பாயிண்ட்ஸ் ப்ரெஷர் பண்ணலாமா? மேம் நான் இப்ப குடுக்கறது எல்லாமே கேட் பாயிண்ட்ஸ் தான் மேம். ஸ்பிரிட் கேட் பாயிண்ட், ஓபன் கேட் பாயிண்ட்ஸ். சோ நான் அதான் சொல்றேன், 360 பாயிண்ட்ஸ்ல எல்லா பாயிண்ட்ஸையும் நான் டிஸ்கஸ் பண்ணல. சில இதெல்லாம் வந்து சிம்டம்ஸ் தெரியாம, ஹிஸ்டரி தெரியாம சில இதெல்லாம் கொடுக்க கூடாது, சொல்லவும் கூடாது. இப்ப கொடுக்கறது எல்லாமே கேட் பாயிண்ட்ஸ். டோட்டலா வந்து இந்த சேனல்ஸ் எல்லாமே, இந்த மெரிடியன்ஸ் எல்லாமே காமனா இணையிற பாயிண்ட் தான் மேம். சோ இந்த பாயிண்ட் பண்றச்சே நம்மளோட ஸ்டக்டு கியூஐ வந்து இமிடியேட்டா வந்து ரெஜினரேட் ஆயிடும். டக்குன்னு நமக்கு ரிசல்ட் கிடைக்கும். Gayatri, wonderful presentation. இல்ல ஆத்மார்த்தமா பண்ணிருக்கேம்மா. God bless you. Thank you so much. True man, true. மேடம் நான் செல்லம் பேசுறேன் மேடம்.
சார் குட் ஈவினிங் சார். குட் ஈவினிங் மேடம். நல்லா சொல்லியிருந்தீங்க மேடம். எனக்கு கூட அந்த கழுத்து வலி அடிக்கடி வரும் மேடம். அது வந்து நம்ம டாக்டர் அட்வைஸோட பண்ணணுமா இல்ல இப்ப நீங்க சொல்றத வச்சு நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமா? சார் இது பேரு சுஜோக் ரிங் சார். நீங்க இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க. எனக்கு முதுகு வலிக்குதுன்னா நான் இது மட்டும் தான் சார் ட்ரை பண்ணுவேன். சுஜோக் ரிங் வாங்கி தரேன் சார் உங்களுக்கு. இந்த ரிங்கை நான் இப்படி போட்டு இந்த முட்டியில இப்படி மேலும் கீழே இப்படி நல்ல ப்ரெஷர் கொடுத்து இது பண்றச்ச சைஸ் வெரி சைஸ் இருக்கு சார். மேலுக்கு 0 சைஸ்ல இருந்து ஒரு 2 to 3 சைசஸ் வரைக்கும் இருக்கு. அந்த சைஸ் ஃபிட் ஆற மாதிரி நம்மளோட cervical neck ஸ்பாண்டிலைட்டிஸ்க்கு கூட நாங்க இத பிரிஸ்கிரைப் பண்ணுவோம் சார். சுஜோக் தெரபி நார்மலா பேஷண்ட்ஸ்க்கு நாங்க நீடில் போட மாட்டோம். பட் சுஜோக் தெரபி ஒர்க் ஆகும் சார். சரிங்க மேடம். எனக்கு இது வந்து உங்களுக்கு அக்குபஞ்சர் தெரியும்ன்றது எனக்கு தெரியாது. இக்னோ கிளாஸ்ல நம்ம அடிக்கடி மீட் பண்றோம். ஆனா எனக்கு இது தெரியும், உங்களுக்கு இது தெரியுங்கிற விஷயம் எனக்கு தெரியாது. 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் சும்மா தான் சார் இருந்தேன். 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சும்மா இருந்தேன் சார். நல்ல ஞாபகம் இருக்கு சார். ஜெயந்தி மேமும் எம்ஜிஆர் சாரும் என்ன திருத்தி விட்டாங்க சார் இந்த கோர்ஸ்க்கு. நீங்க போய் இந்த பண்ணுன்னு சொல்லி 2 வருஷம் இந்த கோர்ஸ் முடிச்சது. ஐ ஷுட் தேங்க் ஜெயந்தி மேம் அண்ட் எம்ஜிஆர் சார். ஓகே மேடம், ரொம்ப சந்தோஷம் மேடம். தேங்க்யூ தேங்க்யூ. காயத்ரி, இப்போ இவங்க நான் டீச்சிங் ஸ்டாஃப் எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த ஆக்குபேஷனல் ஹசார்ட்னு சொல்லுவோம் தெரியுமா? அவங்களுக்கு வந்து வேலை செய்யற மாதிரி இருக்குது, இல்ல கம்ப்யூட்டர் முன்னாடியே உட்காந்துருக்க மாதிரி இருக்குது, இல்லையா சில பேருக்கு சர்வர் கொடுக்குறவங்க அப்படி சுத்தி சுத்தி வந்துட்டு. ஸோ சில விஷயங்கள்லாம் தவிர்க்க முடியாம அவங்களுடைய போஸ்டர்ஸ் அப்படிதான் இருக்கு. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து நம்ம ஏதாவது ரெமெடிஸ் சொல்லுங்கப்பா, ஏதாவது டிப்ஸ் சொல்லுங்க. உட்காந்துட்டு கால் படம் எக்ஸசைஸ் எல்லாம் பண்ண தெரியுமா? காலை சுத்தி 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 அது மாதிரி அது மாதிரி ஏதாவது ஒரு டிப்ஸ் சொல்லிடுங்க. ஆமா, இப்போ நிறைய ஐடி கம்பெனி பீப்புள்ஸ் வருவாங்க மேம் எங்க கிட்ட. ரொம்ப 8 மணி நேரம் கம்ப்யூட்டர்லயே உட்காந்துருக்கோம், ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்டா ஃபீல் பண்றோம், என்ன பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு நாங்க அக்குபங்க்சர் மேட்னு ஒண்ணு பிரிஸ்கிரைப் பண்ணுவோம் மேம். அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டே போக வேண்டாம் மேம். அதை வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம கிட்ட செகண்ட் ஒப்பீனியன் கூட அவங்க வரவே மாட்டாங்க. அந்த அளவுக்கு அந்த அக்குபங்க்சர் மேட் ஒர்க் பண்ணுவோம் மேம். அப்படி இல்ல ரொம்ப முதுகு வலிக்குது அப்படின்னா நம்மளோட BL20 bladder 20ன்ற ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. நம்மளோட பெல்விக் ரீஜன் இருக்குல்ல மேம், அந்த கரெக்டா அந்த பெல்விக் ரீஜன்ல தொட்டிங்கன்னா குனிஞ்சிங்கன்னா ஒரு வளைவு ஏற்படும் மேம். எக்ஸாக்டா கீழே அந்த பாயிண்ட் BL20 bladder 20 பாயிண்ட் எக்ஸலன்ட் பாயிண்ட் மேம். அது கூட நம்ம பிடிச்சு விடலாம். யாராவது ஒருத்தவங்க பிடிச்சு விட்டா கூட போதும். நம்ம நார்மலா முதுகு வலிச்சுன்னா நம்ம அந்த காலத்துல எல்லாம் அப்பா வந்து மேல ஏறி பாப்பாவை நடக்க சொல்லுவாருல்ல மேம். சோ ஸ்பைன் இருக்கக்கூடிய 2 பாயிண்ட் ரென் பாயிண்ட்னு சொல்லுவோம் மேம். எக்ஸலன்ட் பாயிண்ட்ஸ். அந்த பாயிண்ட்ஸை ரேஸா பிடிச்சு விட்டு நீக்கி விட்டாலே, இப்படி பிடிச்சு நீக்கி விடணும் மேம். பெல்விக்ல இருந்து இப்படி நீக்கி விட்டாலே எக்ஸலன்ட் பாயிண்ட் மேம். அது ரெஜினேட் ஆயிடும். அதை தவிர மத்த சர்விக்கல் ஒருவேளை அவங்களுக்கு ஸ்பாண்டிலைட்டிஸ் ப்ராப்ளம் மாதிரி இருக்கலாம், நம்ம தெரியாம பிரஷரும் கொடுக்க கூடாது. அவங்களுக்கு தொடர்ந்து அந்த பெயின் இருந்ததுன்னா நம்ம இந்த பின்னாடி இருக்கக்கூடிய பிளாடர் பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்கவே கூடாது மேம். ஒருவேளை அவங்களுக்கு அப்பப்பதான் வலிக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பா அந்த பிரஷர் பாயிண்ட்ஸ் நம்ம கொடுக்கலாம். அதனால ஹிஸ்டரி தெரியாம அந்த ஒரு பாயிண்ட் அங்க கொடுக்க மாட்டோம். Thank you Gayatri. Thank you ma'am. Gayatri, one more question Gayatri from Malati. Yes ma'am. If I have a headache, how long will it take? எவ்வளவு நாள் கழிச்சு இது கம்ப்ளீட்டா கியூர் ஆகும் காயத்ரி? இப்ப நான் கண்டினியூஸா நீங்க சொன்னதை நான் எடுத்தேன். அது தலைவலிக்கு நான் இப்ப பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். எவ்வளவு நாள் கழிச்சு நான் கம்ப்ளீட்டா இதுல இருந்து வெளியில ரெக்கவர் ஆகி வெளியில வர முடியும்? இப்போ ஐ ஸ்ட்ரெயின்ஸ் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு தலை வலிக்குதுன்னா இட் வில் டேக் லாங் டைம் டு ரெக்கவர் மேம். கண்டிப்பா ஐ ஸ்ட்ரெயின்ஸ் சம்பந்தமா உங்களுக்கு ஒரு தலை வலிக்குதுன்னா இட் வில் டேக் லாங் டைம். உங்களோட இதுவும் பார்க்கணும், உங்களோட கண்ணாடி ஸ்பெக்ஸோட பவரையும் பார்க்கணும். பார்த்துட்டு தான் நாங்க ஒரு ஹிஸ்டரி தெரியாம ஒரு பாயிண்ட் நாங்க பண்ண மாட்டோம். ரொம்ப நாள் இருக்குன்னு வேற நீங்க சொல்றீங்களா? சோ அவங்களுக்கு நம்ம இயர் அக்குபங்க்சர் கொடுக்கலாம், இல்லைன்னா இந்த 2 பாயிண்ட் கொடுப்போம். பட் நீங்க தொடர்ந்து இருக்குன்னு சொல்றதுனால we have to correct your eye focus. முதல்ல உங்களோட லென்ஸை நாங்க கரெக்ட் பண்ணணும். கரெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அவங்க சஜஷன்ஸ் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா தான் we will follow acupressure therapy. இமிடியேட்டா இந்த மாதிரி லாங் பெயின் இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே நம்ம இமிடியேட்டா acupressure பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க. பிராங்கா சொல்லணும்னா கொடுக்க மாட்டாங்க. சோ அவங்களுக்கு அந்த பிரைமரி அந்த இதை கரெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் இதை கொடுப்போம். நீங்க போய் உங்களோட கனெக்ட் பண்ணிட்டு வாங்கன்ட்டு. ஒருத்தர் வந்திருந்தாரு மேம், எங்களுக்கு நல்லா தெரியும். ஒரு கண்ணு டோட்டலா மூடிடுச்சு, அவரு டோட்டலா ஸ்ட்ரெஸ்ட் ஆகி தான் வந்தாரு. 4 பாயிண்ட் தான் மேம் அவருக்கு கொடுத்தோம். கண்ணே திரும்பி வந்துட்டு அவர் திரும்பி அந்த டிப்ளமோவை படிச்சாரு, மாஸ்டர் டிப்ளமோ படிச்சு அவரு இப்ப டிகிரி வாங்கிட்டாரு. ஓகே ஓகே ஓகே. சோ எவ்ரி இயர் செக் பண்ணுவேன், எவ்ரி இயர் கண்ணு செக் பண்ணுவேன்.
மறக்காம அப்படி எனக்கு அந்த தலைவலி மட்டும் போறது இல்ல மேம். நீங்க இந்த பாயிண்ட் நல்லா ஃபாலோ பண்ணுங்க மேம். இந்த பாயிண்ட் தேர்ட் ஐ பாயிண்ட், இந்த பாயிண்ட் எக்ஸலென்ட் பாயிண்ட். ஓகே ஓகே, thank you very much Gayatri, thank you very much, wonderful it was. Thank you very much, thank you so much. Thank you so much. Gayatri madam. Ma'am, good evening ma'am. Good evening Gayatri madam. Wonderful session by you. காயத்ரியோட எல்லா இதுமே நான் அட்டெண்ட் பண்ணுவேன். ஐ திங்க் ஒன்லி ஒரு இது மிஸ் பண்ணிருக்கேன் நானு அந்த பீரியட்ல. ஐ ஹட் கான் ஃபார் சம் அதர் டாக் ஃபார் மை செல்ஃப். ஆனா எல்லாம் அட்டெண்ட் பண்ணிருக்கிறேன். எனக்கு காயத்ரி கிட்ட பிடிச்சது என்னன்னா ஒரு தரோ அனாலிசிஸ் எல்லாத்தையுமே சொல்லுவாங்க. இன்ஃபேக்ட் எனக்கு ஐ ஹேட் சம் அலர்ஜிக் இஷ்யூஸ். நான் சும்மா ஜஸ்ட் லைக் தட் தான் காயத்ரி கிட்ட பேசும்போது சொல்லுவேன், நான் எனக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னா எனக்கே நீட்டில் போட்டிருக்கிறாங்க மேடம். இந்த காயத்ரி வந்து நீட்டில் போட்டிருக்கிறாங்க. கண்டினியூஸா அது பண்ணோம். அப்புறம் வந்துட்டு அவங்க சொன்னாங்க நடுவுல கொஞ்சம் அக்ரிவேட் ஆகி அப்புறம் உங்களுக்கு இறங்கும் அப்படின்னாங்க. அப்புறம் நான் வந்து அதுக்குள்ள எனக்கு ஐ ஹேட் சம் அதர் ஒர்க், அப்புறம் கேப் விழுந்துச்சு. பட் அவங்களோட அனாலிசிஸ் லெவல் இஸ் வெரி வெரி ஹை. சும்மா ஜஸ்ட் லைக் தட்டு சொல்ல மாட்டாங்க. என்ன கேட்டீங்கன்னா இண்டிவிஜுவலா நீங்க அவங்களை அப்ரோச் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் வந்து நல்ல தரவா சொல்லுவாங்க. அவங்க சொல்ற நீங்க ஒரு 2-3 ஏரியால அவங்க கேட்டீங்கன்னா இந்த ப்ரெஷர் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் அவங்க சொல்லும் போது சில இடத்துல பர்டிகுலரா சொல்லுவாங்க, அடிக்கடி அதை பண்ணக்கூடாது, இல்ல ஃபியூ மினிட்ஸ் தான் பண்ணணும், அதை தாண்டி பண்ணக்கூடாதுன்றது சில ரிஃப்ளெக்ஸ் பாயிண்டோட அந்த ப்ரெஷர் லெவலை மென்ஷன் பண்ணுவாங்க. இன்ஃபேக்ட் காயத்ரி இது ஒன்று ரெக்வஸ்ட் ஃப்ரம் மை சைடு. இன்னொன்னு ஒன்று பண்ணீங்க ஒரு ப்ரோக்ராமு, வாதம் பித்தம் காபம் அந்த வந்து அந்த பேலன்ஸ் உடம்புல இல்லைன்னா அதனாலதான் வியாதிகள் வருதுன்றது ஒரு பேசிக் கான்செப்ட். அதை பத்தி நீங்க ஒரு நல்ல ஒரு ப்ரோக்ராம் ஒன்று பண்ணீங்க. அதை கூட நம்ம வந்து எல்லா ஸ்டாஃப்க்கும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண சொல்லலாம். திஸ் இஸ் மை ரெக்வெஸ்ட் டு தி ஆர்கனைசர்ஸ். அதுவும் ரொம்ப நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். ஒரு கொஸ்டினர் மாதிரி கேட்பாங்க, அதை நீங்க ஆன்சர் பண்ணீங்கனாலே உங்க உடம்புல வந்து என்ன மாதிரி இருக்கு, வாயு அதிகமா இருக்கா, பித்தம் அதிகமா இருக்கா, கபம் அதிகமா இருக்குதான்ற அனாலிசிஸ் பண்ணி அதை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு தெரப்பி சொல்லுவாங்க. அது காயத்ரி மேடம் பண்ண ஒரு ப்ரோக்ராம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு தரோ அனாலிசிஸ் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு எக்ஸலன்ட் பர்சனாலிட்டி, சம்மன் ஐ அட்மயர் சொல்லலாம் டெஃபினட்டா காயத்ரிய. ஸோ கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் காயத்ரி ஃபார் திஸ் எக்ஸலன்ட் செஷன் தட் யூ ஹேவ் given. மேம் ஞாபகம் இருக்கா மேம் 2016ல நீங்க சொன்னது மேம், நீ டாக்டரேட் முடிச்சாச்சு, பிஹெச்டி வாங்கிட்டு அடுத்த டிகிரி பண்ணுன்னு சொல்லி அவங்க அனுப்பினாங்க மேம். தேங்க்யூ சோ மச் மேம். தேங்க்யூ காயத்ரி. நம்ம நிறைய பேருக்கு நிறைய சொல்றோம், பட் அதை எவ்வளவு பேர் எடுத்துக்கிறாங்கன்னு தெரியல. டுடே ஐம் வெரி ஹாப்பி தட் ஒரு சும்மா ஒரு ஸ்பார்க் ஒன்று இருந்தது, அது இன்னைக்கு ஒரு பெரிய ஃபிளேமா வருது அப்படின்னு நினைக்கும் போது இட் இஸ் ஐ எம் ரியலி ஹாப்பி ஃபார் யூ. உங்களோட சக்சஸ், உங்களோட இன்னைக்கு இருக்கிற நீங்க இதை பார்த்தா ஐ ரியலி ஃபீல் வெரி ப்ரௌட். காயத்ரி நம்மளோட ஓன் அலும்னை, பிஎஸ்சி இங்கேயே முடிச்சாங்க, பிஹெச்டி இங்கேயே முடிச்சாங்க. இன்னைக்கு இவ்வளவு அழகா ஒரு இதான் செஷன் நடத்துறாங்கன்றது பாக்கிறதுக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு. தேங்க்யூ சோ மச் காயத்ரி. தேங்க்யூ சோ மச் மேம். தேங்க்யூ மேம். காயத்ரி மேம் நல்லாவே இருந்தது, ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணீங்க. என்ன அப்படின்னா வந்து இப்ப எல்லாரும் சொன்ன மாதிரி இப்ப நம்ம நான் டீச்சிங் ஸ்டாஃப்க்கு பண்ணிட்டோம், பட் அடுத்தது டீச்சிங் ஸ்டாஃப்க்கு ஒரு நாளைக்கு அரேஞ்ச் பண்றோம். அதே மாதிரி கொஸ்டின் ஆன்சர் செஷனும் பண்ணலாம், ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் பண்ணலாம். ஸோ உங்களுக்கு டைம் இருக்கும்போது இந்த செஷன்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு நாளைக்கு பிளான் பண்ணுவோம். ஸோ மேபி 1 or 2 hours. ஸோ எனிபடி ஹூஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் கேன் ஜாயின் அண்ட் ஆல் தட், அதெல்லாம் பண்ணலாம். சரியா? But thank you, it was very very informative. Thank you so much. All the best. Thank you so much. Gayatri, excellent session da. Thank you so Wonderful. much. Thank you so much ma'am. நிஜமாவே எனக்கு நிறைய இந்த குதிகால் வலி, கால் வலி எல்லாமே இருக்கு. நிதானமா சாவித்ரி மேம் சொன்னப்ப டீச்சர்ஸ் கூட செஷன் அரேஞ்ச் பண்ணாக்க இன்னும் நிறைய கத்துக்கலாம். கண்டிப்பா மேம். Because you talked about so many points, எல்லா பாயிண்ட்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது கஷ்டமா இருக்கு. Okay. Gayatri is booked till 2025. மேம் இல்ல மேம், நீங்க சொல்லுங்க மேம், நான் கண்டிப்பா பண்ணி தரேன். You are so sweet. இல்ல சொல்றேன், அவ்வளோ ஒரு வைரமா எங்களுக்குள்ள வச்சிருந்தீங்க, தெரியவே இல்லையே. வைரத்தை நம்ம வந்து இன்னும் பட்ட தீட்டல, இப்பதான் மெதுவா ஒன்னொன்னா தீட்ட ஆரம்பிச்சிருக்கோம். நீங்க செம்மையா தீட்டிட்டீங்க மேம். ஆமா மேம், சாவித்ரி மேம். Thank you so much மேம். Nice, wonderful. Thank you மேம். Thank you so much. காயத்ரி ஒரே ஒரு சின்ன thanks to Jayanti.
தேங்க்யூ மேம். ஒரு சின்ன ரெக்வஸ்ட், ஒரு சின்ன ரிவிஷன் மாதிரி. இப்போ கோவிட் டைம்ல நமக்கு மேஜரா வர ப்ராப்ளம் என்னன்னா, ரொம்ப லேட்டா தூங்குறோம், ரொம்ப லேட்டா எழுந்துக்கிறோம், இதை தூக்கமே வரமாட்டேங்குது, ரொம்ப லேட்டா தூங்குறோம். அதனால அந்த ஸ்லீப் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் ஒரு தெரிஞ்ச ஒரே ஒரு வாட்டி ஒரு ரிவிஷன் மாதிரி சொன்னீங்கன்னா, கண்டிப்பா சொல்றேன். 2-3 பாயிண்ட்ஸ் சொன்னீங்கன்னா கூட எங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஷியோர் மேம். ஒரே நிமிஷம். காயத்ரி, நீங்க செஷன் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ரெக்கார்டிங் பண்ணிட்டு எங்களுக்கு ஒரு காப்பி அனுப்பி விட்டுறீங்களா? தேங்க்யூ. கண்டிப்பா மேம், கண்டிப்பா. ரெடி ரெக்கனர் மாதிரி எதை வச்சுப்போம். ஓகே மேம். சாவித்ரி மேம். கண்டிப்பா மேம், கண்டிப்பா. மேடம் இன்னைக்கு ஏதோ புக்லெட் அனுப்புறேன்னு சொன்னாங்க, அதனால ஃபீட்பேக் லிங்க் நானும் ஃபில் பண்ணிட்டேன் ஃபார் யுவர் இன்ஃபர்மேஷன். சரி, பரவாயில்ல. ஒரே நிமிஷம் மேம். வாங்கிக்கலாமே. Refer those points. மேடம். சரி. பிபிடி போட்டு சொன்னா இன்னும் எஃபெக்டிவா இருக்கும். ஸ்டக் ஆயிடுச்சு. பிபிடி தெரியுதாமா? தெரியலமா? ஓகே மேம். நான் தெரியறேன்ல மேம், அது போதும். மேம் நான் தெரியறேனா மேம்? இது நான் தெரியறேனா? நீங்க தெரியறீங்க. அப்போ இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப எக்ஸலன்ட் பாயிண்ட் மேம். ஹார்ட் 7 பாயிண்ட். நம்ம சுண்டு விரல்ல இருந்து அப்படியே கையை கீழே கொண்டு வாங்க மேம். கரெக்டா அந்த மணிக்கட்டு ரேகை கரெக்டா அங்க வந்தோன்னு அப்படி மடக்குங்க மேம். கரெக்ட். ஓகே. அந்த இடத்துல அந்த இடம் அந்த இதுல நாங்க சொல்றது என்னன்னா 2 பாயிண்ட் அட் டைம் இருக்கு. ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் பாயிண்ட் பின்னாடி இருக்கு, இது வந்து முன்னாடி இருக்கு. ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் பாயிண்ட். சோ டைஜஷன் சரியா இல்லனாலும் இத சீக்கிரமா பண்ண வச்சிடும், இதுவும் பண்ணும். சோ ஊக்குடுத்தா இந்த மாதிரி ஃபிங்கர்ஸ் 2 ஃபிங்கர்ஸ் எடி வச்சிட்டு இப்படி இந்த பிரஷர் பாயிண்ட்ஸ் எப்படி பண்ணணும். நல்லா பிடிச்சுக்கோங்க. உங்க கை நல்லா பிடிச்சுக்கிறது தெரியும் மேம். அந்த பள்ளத்துக்குள்ள உங்க கை போறது தெரியும் மேம். ஒல்லியா இருந்தாலும் சரி, குண்டா இருந்தாலும் சரி, அந்த பள்ளம் எல்லாருக்குமே இருக்கும் மேம். அந்த நல்லா போறது தெரியும். அந்த பாயிண்ட். அடுத்தது ஸ்ப்ளீன் 26 பாயிண்ட்னு சொல்லுவோம் மேம். கால்ல இருக்கு மேம். நம்மளோட கொலுசு, நம்மளோட கட்டவிரல் பகுதி இருக்குல்ல மேம், கால்ல இருந்து கட்டவிரல் பகுதி போறச்ச ஒரு 2 பக்கமும் கொலுசு போடுற இடத்துல 2 இடத்துலயும் ஆங்கிள் இருக்கும். நம்ம ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணிப்போம். சுண்டு விரல் பக்கம் போறது யூரினரி பிளாடர் பாயிண்ட். நான் அதை உங்களுக்கு இது வரைக்கும் டிஸ்கஸ் பண்ணவே இல்லை. ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ். ஆனா அதை வந்து சில பேருக்கு வயசானவங்களுக்கு எல்லாம் நாங்க பிரிஸ்கிரைப் பண்ண மாட்டோம். அதனாலதான் அந்த யூபி பாயிண்ட்ஸ் நான் இதுல இன்க்ளூடே பண்ணலைங்க. கரெக்டா கட்டுவிரல் போற பகுதியில இருந்து ஒரு ஆங்கிள் இருக்கும், கொலுசு மாற்ற பகுதி. அங்க இருந்து 4 விரல் கொண்டு வந்து இங்க வச்சீங்கன்னா டிபியா போன் தெரியும். ஜெயந்தி மேம் ஜுவாலஜி டிபியா போன் தெரியும் மேம். அந்த டிபியா போன் பக்கத்துல ஒரு ஒட்டின மாதிரி ஒரு பள்ளம் இருக்கும் மேம். அந்த பாயிண்ட் ரொம்ப எக்ஸலன்ட் பாயிண்ட் மேம். தூக்கம் வரலன்னா ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை மேம். பெட்லயே உட்கார்ந்துட்டு K1 பாயிண்ட் இருக்குல்ல மேம், அந்த பால்ல வச்சு இப்படி ரொட்டேட் பண்ணுங்க மேம். பெட்லயே உட்கார்ந்துட்டு அந்த பால் வச்சு K1 பாயிண்ட் அந்த காலோட கீழ்பகுதியில இந்த மேல பகுதியில இருக்கு, அதை அப்படி வச்சு ரொட்டேட் பண்ணுங்க மேம். அந்த பகுதி செம எக்ஸலன்ட் பாயிண்ட் மேம். இல்ல தூங்குன மாதிரி படுத்துட்டே இருக்கீங்க, உங்களுக்கு தூக்கமே வரல அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா இப்படி உங்க கையை இப்படி கிளாப் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா பண்ணிட்டு இந்த கட்டவிரல் நல்லா இப்படி வெளியே தெரியுற மாதிரி பாத்துக்கோங்க. இந்த கட்டவிரல் இப்படி நல்லா தெரியணும். சோ வாய் இப்படி நல்லா திறந்த அப்படி பண்ணி இப்படி லொக்கேட் பண்ணிக்கோங்க. பின்னாடி கழுத்து பின்னாடி அந்த மாஸ்டாய்ட் போனுக்கு கீழே இருக்கு. மாஸ்டாய்ட் போன்ல இருந்து கீழே கரெக்டா அப்படி கிளாஸ் பண்ணி கரெக்டா அந்த மண்டைக்கு பின்னாடி கொண்டு போய் வைக்கணும். மேல இல்லாம கீழே மண்டைக்கு பின்னாடி இப்படி வச்சுட்டு கரெக்டா அந்த கட்ட விரல் அந்த இடத்துல தான் போய் சேரும். கரெக்டா அந்த இடத்துல போய் சேரும். அதுதான் வின் பாயிண்ட், வின் பூல் பாயிண்ட். எக்ஸலன்ட் பாயிண்ட் ஃபார் ஸ்லீப்பிங். அடுத்தது P6 பாயிண்ட். இந்த மணிக்கட்டு ரேகையில இருந்து இங்க இருந்து 4 ஃபிங்கர்ஸ் இங்க P6 பாயிண்ட், P5 பாயிண்ட். இதையும் நல்ல பிரஷர் பண்ணலாம். சோ இந்த பாயிண்ட்ஸ் H7, SP6, K1 பாயிண்ட், இந்த P6 பாயிண்ட், கிட்னி வின் பூல் பாயிண்ட், இது பண்ணாலே போதும்.
எக்ஸலன்ட் பாயிண்ட் ஃபார் ஸ்லீப் மேம். இல்லனா நமக்கு இந்த ட்ரையாங்கிள் போன் பாயிண்ட் இருக்குல்ல மேம், இந்த இடத்துல இந்த பள்ளத்துல இந்த பாயிண்ட் கூட எக்ஸலன்ட் இன்சோம்னியா பேஷண்ட்க்கு ட்ரீட் பண்ணக்கூடிய எக்ஸலன்ட் பாயிண்ட். இது அப்படியே ஒரு சர்க்குலர் மோஷன்ல 1 minute 1.5 minute பண்ணலாம். ஸ்ட்ரெஸ் ஜாஸ்தியா இருக்கிறவங்க, டென்ஷன் ஜாஸ்தியா இருக்காங்க, இப்போ எல்லாருக்கும் அடுத்த நாள் நீங்க எல்லாரும் வெபினார் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா மேம், ஸோ உங்களுக்கு தூக்கமே வராது. அந்த நேரத்துல ஸ்ட்ரெஸ் ரிலாக்ஸ் பண்றதுக்கு, காம் டவுன் பண்றதுக்கு உங்க காமிங் பண்ணணும், உங்க மைண்டை காம் பண்ண சொல்லணும். அப்பதான் அது வந்து அட்ரினல் பம்பை ஜாஸ்தி பண்ணாது. ஸோ அந்த மாதிரி மைண்டை காம் பண்றதுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் பாயிண்ட்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி ஹால் ஆஃப் இம்ப்ரெஷன் பாயிண்ட் மேம், அதுக்கப்புறமா இந்த பாயிண்ட் மேம், அடுத்து பின்னாடி இருக்கக்கூடிய இந்த எஸ்போன் சொல்றோம்ல மேம் அந்த பாயிண்ட், LI4 பாயிண்ட். இது எல்லாமே ஆன்சைட்டி ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ரொம்ப கம்மி பண்ணணும், மைண்டை காம் பண்ணணும் மேம், ரொம்ப அட்ரினல் பம்ப் பண்ண வைக்காது மேம். அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் ரிலேட்டடா கூட நமக்கு ஸ்லீப்ஸ் வராம இருக்கும் மேம். அந்த மாதிரி அந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் கூட நம்ம ஐசோலேட் பண்ணலாம் மேம். தேங்க்யூ காயத்ரி. தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம். Good evening, ma'am. Karthikeyan from Shupto office, ma'am. Ma'am, thank you so much. நல்லா இருந்தது மேம், செஷன் நல்லா இருந்தது, ரொம்ப இன்ஃபர்மேட்டிவா இருந்தது. எனக்கு ஒரு டவுட் மேம், கேட்கலாமா? சார் ப்ளீஸ் சார். மேம், இந்த கோல்ட் ரிங் அண்ட் சில்வர் ரிங் சொல்றோம் இல்லையா, நம்மளோட லெஃப்ட் இண்டெக்ஸ்ல அது போட்டு இல்லதுன்னு சொல்றாங்க, அது உண்மையா மேம்? அது சார் காப்பர் இந்த தெரப்பி பேரு நமக்கு மேக்னெட் தெரப்பி, சில்வர் தெரப்பினே இருக்கு சார், கலர் தெரப்பி. ஒவ்வொருத்தவங்களும் மோதிரம் போட்டுப்பாங்கல்ல சார், அது எல்லாமே உண்மைதான் சார். அந்த மோதிரம் அந்த ஃபோர்ஸ் கூட நம்மளோட உடம்புல ஆக்ட் ஆகுதுன்னு சொல்றோம் சார். நம்மளோட ஃப்ளூயிட் இருக்குங்களா, ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒரு ஃப்ளூயிடுக்கும் ஒவ்வொரு கலர் இருக்கு சார், ஒரு நேச்சர் இருக்கு. நம்ம உள்ள இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஃப்ளூயிடுக்கும் ஒரு நேச்சர் இருக்கு. அந்த ஃப்ளூயிடை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணணும்னா அதுக்கான கலர் தெரப்பியை கொடுப்போம். ஸோ அதை நம்ம மோதிரமாவும் இருக்கலாம், சில்வர் தெரப்பியாவும் இருக்கலாம், கோல்ட் தெரப்பியாவும் இருக்கலாம் சார். ஸோ அந்த ஃப்ளூயிடை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கணும், அது அகேன்ஸ்டா அது பண்ணக்கூடாது. ஸோ அந்த கலர் தெரப்பியும் இருக்கு சார், நான் படிச்சிருக்கேன், பட் அந்த அளவுக்கு தெரியாது, பட் இட் இஸ் வர்க்கிங் சார். ஓகே ஃபைன் மேம். தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ ஸோ மச். மேம் குட் ஈவினிங் மேம். குட் ஈவினிங் சார். வேல்முருகன் சிஓ ஆஃபீஸ் மேம். சார் சொல்லுங்க சார். குட் ஈவினிங் சார். சூப்பர் மேம், நல்ல ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தரீங்க மேம், ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. தேங்க்யூ சார். மேம் சரவணன் மேம், ஷிப்டோ ஆபீஸ்ல இருந்து பேசுறேன் மேம். சார் குட் ஈவினிங் சார். ஒன்றும் இல்லை மேம், நீங்கள் இந்த பிபிடி ஷேர் பண்ணீங்கன்னா அந்த ஆடியோட வந்ததுன்னா கொஞ்சம் நாங்கள் திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணி பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் மேம். அது இந்த ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்காங்களா மேம், அது கிடைக்குமா மேம்? சார் அது சாவித்ரி மேம்க்கு அந்த ரெக்கார்டிங்ஸ் அனுப்பிச்சிடுறேன் சார். சாவித்ரி மேம் ஓகே மேம் கான்டாக்ட். இல்லை நான் அவங்ககிட்ட கேட்டு அது ஓகேனா கொடுக்குறதா மேம், வேற ஒன்றும் இல்லை. ஏன்னா அது ஆடியோட நீங்கள் இப்போ பிபிடினா கூட வெறும் பிபிடி மட்டும்தான் மேம் வருது. இப்போ நீங்கள் ஆடியோவில் சொல்லியிருக்கீங்க இந்த பாயிண்ட் இங்கே அப்படின்னு கரெக்டாக சொல்லும் போதுன்னா, அந்த வீடியோவோட இருந்ததுன்னா வீடியோவோட இருந்துச்சு போட்டு நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது ஈஸியா இருக்கும். ஆமா சார். ஸ்லீப்பிங் இஷ்யூஸ்லாம் எனக்கு ஸ்லீப்பிங் இஷ்யூஸ் எனக்கு ரொம்ப இருக்கு மேம். நைட்டு தூக்கமே வர்றது கிடையாது. ரெகுலரா 1 மணி 1:30 மணி தான் படுக்கிறதே. படுத்தாலும் தூக்கம் வர மாட்டேங்குது, ஏஞ்சி உட்காந்துடும். இதை மாதிரி பண்ணும்போது கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குமோன்றதுக்காக தான், வேற ஒண்ணும் இல்லை. தேங்க்யூ மேம். சாவித்ரி மேம் நான் கான்டாக்ட் பண்ணி பார்க்குறேன். தேங்க்யூ மேம். வெரி மேம் ப்ரோக்ராம் இது நல்லா இருந்தது மேம், நீங்க பண்ணுங்க. ஓகே தேங்க்யூ சார். மேம் ஹலோ மேம். ஷர்மிளா. ஹலோ குட் ஈவினிங் டாக்டர் மேடம். டாக்டர்லாம் இல்ல, கலக்குறீங்க டாக்டர் மேடம். அதெல்லாம் இல்ல மேம். பயங்கர கலக்கல் கிளாஸ், சூப்பர் சூப்பர் மேடம். தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ மேம். எண்ட் பண்ணிக்கலாமா மேம் ரெக்கார்டிங்க? ஷால் ஐ எண்ட் தி ரெக்கார்டிங் மேம்? மேம் ஷால் ஐ எண்ட் தி ரெக்கார்டிங் மேம்? மேடம் சார் எங்க கோபி சார் இல்லையா பக்கத்துல? இருக்காரு மேம், இருக்காரு. இப்போ வோட் ஆஃப் தேங்க்ஸ் சொல்லுவாங்க மேடம், அதுக்கு அப்புறம் எண்ட் பண்ணி. Yes sir, if there is no doubt from anyone. Okay.
Yeah, Preeti, take over. Thank you. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. I feel very happy to propose the vote of thanks. First of all, I thank the management and our principal for their support in organizing this event. I thank our Vice Principal, Dr. LRS Kalanidhi ma'am, Students Affairs Shift 1, and Gunita Arunchandok ma'am, Shift 2, for their continuous motivation and support. I also thank Savitri ma'am, Dean of Academics, and also all the respected deans. It's my duty and privilege in thanking our resource person of today's webinar, Dr. E. Gayatri ma'am. Her stimulating speech on acupressure, a key for healthy life, has made us gain more knowledge to lead a healthy life. Thank you, ma'am. Want to know more about these topics? Please follow us on Twitter, Facebook, Instagram, and don't forget to subscribe our channel.